இப்ப கேக்குறதா? Yes. Namaste. நமஸ்தே. விண்டோஸை சரி பண்ணோம்னா க்ளோஸ் த விண்டோ, ஓப்பன் த விண்டோ. வெப்எக்ஸை சரி பண்ணோம்னா லீவ் தி மீட்டிங், கம் பேக். Okay. நமஸ்தே, பிரகாஷ், சென்னை. நமஸ்தே. ரவிஜி ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஆரம்பிக்கலாம். Okay, thank you. Today's program's anchor will be Jayanti Iyengar. Jayanti ji, you can start. Good evening. Namaste. Iniki, I'll be your host. I'm from Chennai. I'm one of the youngest members. Am I audible? Yes, please. I'm one of the youngest members group. So right at the outset, I request you to kindly excuse me in case I make any mistake. So Iniki evening, we are going to have an interesting program. As all of you know, that the third week, ஒரு மாசத்துலயே மூணாவது வாரத்துல we have an interesting topic. Before we start the day, let's have the prayer. May I request Mrs. Padma Priya to give the prayer. Thank you, Jayanti ji. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम नमस्ते. The ரொம்ப pleasing sound across, and the oldest pleasing sound that has been introduced by our own culture, our own tradition. And it is beautiful to invoke an event with Saraswati, and to listening to this Om was really beautiful. Thank you, Mrs. Padma Priya. Now, may I request Mrs. Thank you, Jayanti ji, one second. Mallika ji, இது ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? ஆரம்பிச்சாச்சு. Okay, thank you. I can see that. Yes, thank you. Yes, Jayanti ji. May I request Sri Vishwanathan sir to deliver Subhashita. Namaste, everyone. Today's Subhashitani. Astasya bhushanam danam, satyam kantasya bhushanam, shrotrasya bhushanam shastram, bhushanehi kim prayojanam. I think it is too simple and self-explanatory. Chastity is the ornament for the hand, and speaking truth is the ornament for the neck. And Shrotram, hearing and learning Shastras, is the best ornament. If so, what is the use of other jewels? Thank you. Thank you so much, Sri Vishwanathan sir. A beautiful sloka from Subhashitam. எது சிறந்த ஆபரணம் அப்படிங்கிறது இது நிறைய பிளேஸ்ல நிறைய லிட்ரேச்சர்ல நம்ம ஈவன் we have the liberty காடஸ்குள்ள இந்த ஆர்குமெண்ட் வர மாதிரி ருக்மிணி சத்யபாமா அவளோடதுல எந்த ஆபரணம் சிறந்த ஆபரணம்னு பேசுறது நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ்ல பார்த்திருக்கோம். and you have given us the best one should wear அப்படிங்கிறது என்னென்ன தானம் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்கு. Now, may I request the Narasimhan ji to introduce today's speaker. Before he introduces today's speaker, in the Kural for Management, we've been seeing the management principles that all of you know. மேலாண்மை கொள்கைகள் குரல் வழியா பார்த்துட்டு இருக்கும். But every third week, மூணாவது வாரம், the concept is very different and we have a different approach. வேற வேற இலக்கிய கதாபாத்திரங்கள்ல இருந்து மேலாண்மை. இந்த வாரம் இட்ஸ் a very interesting topic, lessons from births of திருக்குறள். திருக்குறள்ல இருந்து இந்த அப்ரோச்சை நமக்கு இன்னைக்கு தரப்போற ஸ்பீக்கரா I request Sri Narasimhan ji to introduce our speaker for the day. Thank you, Jayanti ji.
and good evening, everyone. Sri Murali Subramanian is known as Subbu in official circles and by his pet name Murali in the family circle. He is a gold medalist in petrochemical technology from LIT Nagpur and first rank holder from Jamanlal Bajaj Institute in operations management. He has diplomas in financial management, business management, and industrial engineering to his credit. He has 42 years of industrial experience, out of which 30 years are in top management leadership roles. His varied experience includes FMCG companies like Procter & Gamble and Godrej Sara Lee, gems and jewelry companies, industrial rubber products company, and also cosmetic cotton. He retired as Director Works in 2019. He was President of Tarapur Management Association and Vice President of Chinmaya School. Now he is coordinating the Kural for Management Forum for the past 6 months under the leadership of Ravi Kumarji. In the social service area, he is the managing trustee of Mittur Foundation Charitable Trust, which is helping the students of the schools in which Murali ji himself studied 50 years ago. Over to you, Jayanti ji. Thank you. Thank you for this wonderful introduction. Actually, இது ஊர் பாஷையில சொல்லணும்னா வந்து சக்கரை இருக்கிற டப்பாவை எறும்புக்கு சொல்ல வேண்டியது இல்லை. ஆர் இன் மாடர்ன் பேரலன்னு சொல்லணும்னா நான் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை வந்து தமிழ் சினிமா ஃபேன்ஸுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ முரளி சார் இஸ் someone all of us know, all of us would have interacted, and he is the face of this program, Kural Management, ably conducting this program. So it is my honor and pleasure to invite him to deliver his speech today. Jayanti ji. Thanks a lot, Narasimhan ji, for the introduction. Today, we are talking about management birds of whatever curriculum has birds. Those birds will be talked about. I will not be concentrating on the meaning of that, but the birds. சின்ன வயசுல வந்து படிச்சுட்டு இருக்கும்போது வாத்தியார் சொல்றாரு அந்த மாதிரி முழிக்காத. அந்த சமயத்துல நான் வந்து பார்ப்பது அந்த மாதிரி முழிக்காதுன்னா எந்த தாத்தாவெல்லாம் கேட்பேன். நான் வந்து இல்ல சார், நான் அந்த மாதிரிலாம் முடிக்க மாட்டேன். Your voice is breaking. அக்கா பிடிக்கிறான் பாரு, அக்கா பிடிக்கிறான் பாரு. Your voice is breaking. ஆடியோ கிளியர் இல்ல சார். Your voice break ஆயிண்டே இருக்கு. Voice break ஆயிண்டே இருக்கு. One second. Before we started உங்களோடது ரொம்ப நன்னா கேட்டது. இப்போ வந்து வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. Let me try now. I think another way is if we switch off all the videos, then it might work better. Let's try with all the videos off. It might work. Okay, is it okay? Is it okay now? Am I audible? Okay, sir. Now. Yes, you are. Both my mobile data and both are on still. Okay, so let me continue. So வீட்டுக்கு வந்து அந்த காக்கா பிடிக்கிறான் அப்படின்னு வந்து பார்த்தேன் நான். ஸோ வந்து ஒன்று புரிஞ்சுட்டு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது வந்து கால் கை பிடிக்காதே அப்படின்றதுதான் வந்து காக்காய் பிடிக்கிறாதே அப்படின்ற மீனிங்ல வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறமா வந்து மீதி பழமொழியெல்லாம் படிக்கும்போது மயிலே மயிலே இறகு போடுனா போடுமா, மயிலை கண்டு வான்கோழி ஆடினாற் போல, மயிலின் குரல் போல அபஸ்வரம், இதெல்லாம் படிச்சேன் நானு. அதே சமயத்துல கொக்கு போல ஒத்த கால்ல நிக்கிறானே இவன், அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு பழமொழி எல்லாம் படிச்ச உடனே ஸோ இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பறவைகள் எல்லாம் வச்சு எவ்வளவு பழமொழி இருக்கு
ஆனா சில பழமொழிகள்லாம் எல்லாமே இந்த நெகட்டிவ் சென்ஸ்லயே இருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு எண்ணம் இந்த படங்களுக்கு வந்து நிறைய பாசிட்டிவ் நிறைய இருக்கு. ஸோ அதை பத்தி நம்ம பேசணும் அப்படின்னு ஒண்ணு தோணிட்டு எதையுமே நம்ம பார்க்கும்போது சில நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கும், சில பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்கும். ஸோ குணம் நாடி குற்றம் நாடி அவற்றில் மிகை நாடி மிக்க குரல் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நம்ம எந்த பழமோ இல்ல பூச்சியோ இல்ல விலங்கோ இல்ல எந்த தாவரமோ எதை பார்த்தாலும் எந்த நல்லதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பாக்குறது தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி பாக்குற குணம் எல்லாருக்குமே வராது. அந்த குணங்களை எப்படி தெரிஞ்சுட்டு நம்ம எப்படி நம்மளோட வாழ்க்கையில பயன்படுத்தணும். இந்த குணம் வந்து ஒரு சம்திங் ராமாயணத்துல இருந்து சிறிய சிறிய கதாபாத்திரங்களை எடுத்து அதுல இருந்து மேனேஜ்மெண்ட் லெசன்ஸ் எல்லாம் பத்தி நம்மளுக்கு அதுல இருந்து and then I thought, why not I talk about birds, good are the good characteristics of birds. வாசமுள்ள வயது குறைவு, வீரமுள்ள கீரிக்கு கடைமானுக்கோ விதை, கருங்குயிலுக்கு தொகை இல்லை, மயிலுக்கோ இனி குரல் இல்லை, ஒன்றை அப்படின்ட்டு வந்து அதனால வந்து எல்லாத்துலயுமே வந்து we can see good points, also the bad points, but then we'll have to take all the good points and then see how we can implement it. The life can be managed or can be our life. So that திருப்பி வாய்ஸ் பிரேக் ஆகிறது சார். திருப்பி வாய்ஸ் பிரேக் ஆகிறது. one second. Is it better now? Yes. Okay. Okay. So we heard about Dattatreya, Atri Maharishi. Is it okay? Audible? More audible? It's clear now. Perfect. Okay. Thank you. ஸோ தத்தாத்திரேய பத்தி நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். அத்ரி மகரிஷி அனுசுயாவுக்கு பிறந்த பெரிய ரிஷி அவரு. அவரோட வந்து யது அப்படின்ற ஒரு மன்னர் வந்து அவர்கிட்ட வந்து உங்களோட மகிழ்ச்சிக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு அவர் கேட்கும்போது அவர் சொல்றாரு வந்து எனக்கு வந்து 24 குருமார்கள், I have 24 teachers. பஞ்சபூதங்களான ஆகாயம், நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, சந்திரன், புறா, மலைப்பாம்பு, கடல், விட்டில் பூச்சி, வண்டு, தேனி, குளவி, செலந்தி, யானை, பான், மீன், பருந்து, பாம்பு, நாட்டியக்காரி பிங்களா, குழந்தை, பனிப்பெண், அம்பு தயாரிப்பவன், சூரியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே விட்டு வைக்கல. ஸோ பொறுமை வந்து பூமி கிட்டேன்னு கத்துட்டேன், தூய்மையை வந்து தண்ணீர் கிட்டேன்னு கத்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு he goes on telling lot of things, how he learned many things from various living beings plus others. So இது வந்து very important lesson for all of us, that how we can take and imbibe good qualities from others. So now we will come to the திருக்குறள். அந்த காலம் அறிதல் என்ற சாப்டர்ல வந்து ஆடிப்பட்டம் தேடிவதை அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்கு. காலம் அறிதல் வந்து the right time we'll have to find out. So இது வந்து it is applicable to agriculture, war, business. அதாவது நல்ல இது செய்யணும், அதுக்கெல்லாம் வந்து நல்ல காலம் or the right time is important. சினிமா பாட்டுலாம் வந்து ஒரு வாதி இருக்காரு, கொட்டும் மழைக்காலம் உப்பு விற்க போனேன், காற்றடிக்கும் நேரம் மாவு விற்க போனேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த காலம் சரியா இல்லைனாக்க அதனுடைய எஃபெக்ட் வந்து இட் வில் பி ஆல்வேஸ் பேட். குறள், பகல் வெல்லும் கூகையை காக்கை, இகல் வெல்லும் வேந்தற்கு வேண்டும் பொழுது. ஸோ இதுல வந்து நம்ம மீனிங் எல்லாருக்குமே தெரியும். டே டைம்ல வந்து காக்காய்க்கு வந்து வலிமை ஜாஸ்தி, ராத்திரி வேளையில வந்து ஆந்தைக்கு வந்து வலிமை ஜாஸ்தி. ஸோ எது வலிமை ஜாஸ்தி இருக்கோ அது ஈவன் தி ஆந்தைக்கு வந்து
காக்கையோட ரொம்ப வலிமை ஜாஸ்தி இருந்தாலும் வந்து அது டே டைம்ல வந்து காக்கா கேன் வின் ஓவர் தி ஆந்தை. ஸோ எதிரியின் பலவீனமான காலத்தை தனக்கு சாதகமாக்கி கொள்ள வேண்டும். அதையும் அதை பயன்படுத்தினால் வெற்றி கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அந்த காலத்தை எதிர்பார்க்க வேண்டும். ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம லாஸ்ட் வீக்ல வந்து ஆல்சோ டாக்ட் அபவுட் ஹிட்லர் வந்து ரஷ்யாவுக்கு போயிட்டு குளிர் காலத்துல எப்படி தோல்வி அடைஞ்சார் அப்படின்ட்டு. சரி, ஒரு பஞ்சதந்திர கதையில வந்து காக்கைக்கும் ஆந்தைக்கும் ஏன் இந்த மாதிரி என்மிட்டி அப்படின்ட்டு ஒரு அழகான கதை இருக்கு. ஸோ பறவைகள்லாம் வந்து ஒரு அவருடைய அவை அப்படியது. அதுல வந்து பட்சி ராஜா வந்து கருடன். ஸோ கருடனை வந்து எல்லாம் வந்து இந்த கருடனை வந்து வி ஹாவ் டு சேஞ்ச். நம்மளுடைய நலனை பற்றி கேட்க அந்த கருடனுக்கு டைமே கிடையாது. வை நாட் வி சேஞ்ச் அவர் லீடர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். உடனே வந்து லட்சுமியோட வாகனமாக அந்த ஆந்தையை வந்து தேர்ந்தெடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே சேர்த்து சொல்றான். ஓகே ததாஸ்துன்னு சொல்லிட்டு ஆந்தையை வந்து தே சே தட் யூ வில் பிகம் அவர் லீடர். ஸோ வந்து பட்டாபிஷேகத்துக்கு வந்து ரெடியா இருக்காரு. அந்த சமயத்துல இந்த காக்காங்கெல்லாம் சேர்ந்துட்டு வந்து சொல்றது எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் அ ரைட் டு ஸ்பீக் வியூஸ். முன்ன என்ன சண்டால பட்சி அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லிட்டு யாருமே என்னுடைய வியூஸ் எல்லாம் கேட்கவே இல்லை. நீங்க எல்லாம் உத்தரவு கொடுத்தீங்களா நான் வந்து சொல்றேன் அப்படின்னு. சரி என்ன சொல்ற ஓகே. இந்த கருடன் வந்து நம்ம சொல்றதெல்லாம் கேட்கலாம் கூட அட்லீஸ்ட் ஹீ லுக்ஸ் அட் அஸ், ஹீ பார்க்கிறாரு. ஆந்தைக்கு வந்து டே டைம்ல வந்து பார்க்கவே முடியாது. நம்ம எல்லாருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து டே டைம்ல இருக்கும். ஆக்டிவிட்டிஸ் will start only in the night time. பட் நைட் டைம்ல வந்து நம்ம எல்லாம் தூங்கிட்டு இருப்போம். அந்த சமயத்துல வந்து ஆந்தை வந்து நம்ம எல்லாரையும் கொண்டு போயிடும். ஸோ குழந்தைக்கு வந்து ராஜா பதவி கொடுக்கணுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கொடுக்கு. உடனே வந்து ஆந்தைய வந்து ஆல் த பர்ட்ஸ் சே தட் ஓகே யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் டு பிகம் ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆந்தைய வந்து தள்ளி போட்டுறா. உடனே அன்னைக்கு வந்து காக்கை வந்து என்னோட ராஜா பதவி போயிடுச்சு, அதனால நான் ஒன்னும் சும்மா விட மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த ஒரு கதை. இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், கடல்ல வாழற வந்து இந்த ஆமைகள்லாம் வந்து என்ன பண்ணும், அமாவாசை பௌர்ணமி அப்படின்னு வந்தாக்க உடனே வந்து கரையில வந்துட்டு முட்டை போடும் கரையில. ஏன்னா அந்த சமயத்துல தண்ணி வந்து நிறைய கடற்கரையில இருந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு வந்து அந்த கடல் தண்ணி எல்லாம் வரும். அந்த சமயத்துல அதிக தூரத்துல வரும்போது கடல் கரையில வந்துட்டு இது முட்டை போட்டுட்டு போயிடும். அதுக்கப்புறமா வந்து தண்ணியோட லெவல் வந்து கீழே போயிட்டே இருக்கும். அதனால வந்து இந்த முட்டைகள்லாம் வந்து கரையிலேயே தண்ணி படாம வெயில்ல வந்து அதோட வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வந்து அந்த வெயில்ல காஞ்சி குஞ்சுகளை அடுத்த அமாவாசை வந்த உடனே என்ன ஆகும், இந்த குட்டி இந்த குஞ்சுகள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து தண்ணிக்குள்ள போயிடும். ஸோ ஆவை கூட தெரிஞ்சிருக்கு எது ரைட் டைம். அந்த டைம்ல வந்து அது குஞ்சு போட்டு அது முட்டை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அது குஞ்சுகள்லாம் ஆயிடும். இதே திருக்குறள் வந்து கடைசியில வந்து கொப்பக்க பூம்பு பருவத்து மற்றதன் புத்தொக்க சீர்த்த இடத்து. அதாவது வந்து கொக்கு வந்து மீனுக்கோசரம் காத்துட்டு இருக்கும். ஓடு மீன் ஓட ஒரு மீன் வரும் அளவும் அது நதியோரத்தில் அமைதியாக நின்று கொண்டிருக்கும். உரிய மீன் வரும்போது குத்தி பிடித்து கொன்றுவிடும். ஓடு நதியில் வரும்போது போல் நின்றிருக்கும் கொக்கு அது கொஞ்சம் கூட அசையாது. அதே மாதிரி அரசர்கள் வந்து சந்தர்ப்பத்திற்கோசரம் காத்து கொண்டு இருக்க வேண்டும். ஔவையாரும் வந்து ஓடு மீன் ஓட ஒரு மீன் வருமானமும் வாடி இருக்குமாம் கொக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த கொக்கு வந்து ஏன் அப்படி நின்றுட்டே இருக்கு, ஒற்றை காலில் வந்து மணிக்கணக்கில் ஏன் நிக்கிறது, அதுக்கு வந்து சயின்டிபிக் ரீசன்ஸ் இருக்கு. அந்த உடல் வெப்பம் வந்து ஜாஸ்தி, இட் ஷுட் நாட் லூஸ். அதுக்கோசரம் வந்து அந்த ஒற்றை காலையும் நின்றுட்டு இருக்கும். மகாபலிபுரத்துல கூட நம்ம பார்த்திருப்போம் வந்து 1300 years தான் வந்து அந்த அர்ஜுனன் வந்து ஒத்த தவம் பண்றது பத்தி அதோடைய ஒரு சிற்பமே இருக்கு. இந்த காக்கா ஆந்தை கொக்கு இது மூணுத்தையும் வச்சு காலமேக புலவர் வந்து 15ஆம் நூற்றாண்டுல ஒரு செய்யுள், அதாவது கவிதை எழுதியிருக்காரு. அவர் தெரியும் வந்து அவர் வந்து சில பேர் சொல்றா அவர் ஒரிஜினலா வந்து சமண மதத்துல இருந்தாரு அப்படின்ட்டு, சில பேர்லாம் சொல்றா அவர் வந்து வைணவ மதத்துல இருந்தாரு, அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து சைவ மதத்துக்கு மாறிட்டார் அப்படின்னு. அவருக்கு வந்து ஆசு கவி வசை கவி அப்படின்னு பேர். ஆசு கவினா எப்ப வேணுமோ அப்ப உடனே பாட ஆரம்பிச்சிடுவார் அவர். திருவானைக்காவுலா, சரஸ்வதி மாலை, பரபிரம்ம விளக்கம், சித்திரமடல் அப்படின்னு நிறைய நூல்கள்லாம் எழுதியிருக்காரு. அந்த செய்யுள் என்ன எழுதியிருக்காருன்னு பார்க்கலாம். காக்கை காக்கா கூகை, கூகை காக்கா காக்கை, கோக்கு கூ காக்கைக்கு, கைக்கு காக்கை கை காக்கா. இதெல்லாம் எல்லாம் ஒரு காக்கா காக்காட்டு இருக்க வழி நமக்கு அர்த்தம் புரியுது இல்லை. ஸோ காக்கைக்கு ஆகா கூகை,
கூகையை விரைவில் வெல்வது காக்கையால் ஆகாது. கூகைக்கு ஆகா காக்கை. பகலில் கூகையால் காக்கையை வெல்ல முடியாது. அது இம்பாசிபிள் ஸ்டில். அப்புறம் கோக்குன்னா மன்னனுக்கு, கூ புவி, காக்கைக்குன்னா காப்பதற்கு. அதாவது கோக்கு கூ காக்கைக்கு, அதாவது மன்னனுக்கு இந்த புவியை காப்பதற்கு. கொக்கு ஒக்க, கொக்கை போன்று தகுந்த சமயத்தை வந்து காத்து இருக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் கைக்கு, அதாவது பகையை எதிர்த்து, காக்கைக்கு காப்பாற்றுதல். கைக்கு ஐக்கு ஆகா, தகுந்த சமயம் இல்லாது போனால் திறமை மிக்க தலைவனுக்கும் கைக்கு எட்டாது போய்விடும் அப்படின்னு வந்து காக்கா அந்த ககர வரிசையிலேயே அவர் பாடி இந்த 2 குறள்ல என்ன செய்திருக்கோ அதை அவர் சொல்லியிருக்காரு. தமிழ்ல வந்து இந்த வந்து ஒரு அழகான பாட்டுகள் நிறைய இருக்கு. இவர் வந்து சிலையடை கவிதையெல்லாம் படிக்கிறாரு. பாம்பு, வாழைப்பழம், பாம்பு, அதே மாதிரி ஒரு தகர வரிசையும் ஒரு பாட்டு படிக்கிறாரு வண்டு பத்தி. தத்தித்தா தாதூதி தா தூதி தத்துதி துத்தி துதைதி துதை தத்தா தாதுதி தித்தித்த தித்தித்த தாது தித்தித்த தெத்தாதோ தித்தித்த தாது. அதாவது தத்தி தாவி பறந்து சென்று பூக்களில் இருக்கும் தேன் துளியை தாதுவாக உண்கின்ற வண்டே, ஒரு பூவினுள் உள்ள தேனை உண்ட பின் வேறு பூவினுள் சென்று தேனை எதுக்கு உண்கிறாய்? உனக்கு எந்த பூவில் இருக்க தேன் ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருந்தது அந்த அர்த்தம். நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சின்ன வாட் ஹேப்பன்ட் சம்டைம் பேக். ஒரு 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப திக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தா. ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வந்து வெரி பிரில்லியன்ட், டாப்பர் இன் எவ்ரிதிங். செகண்ட் வந்து ஆவரேஜ் ஆத்மி. அவர் வந்து எந்த கிளாஸ்லயும் ஃபெயில் ஆக மாட்டாரு, பட் he will not get the first rank or first class. தேர்ட் வந்து ஒரு ட்ரிக்ஸ்டர், மேனிபுலேட்டர். இதெல்லாம் ஸ்கூல்ல விட்டுட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்கூல்ல விட்டு கொண்டு தென் தே வென்ட் இன்டு ஹையர் எஜுகேஷன் ஆர் வாட்எவர் இட் இஸ். ஃபர்ஸ்ட் கார் என்ன பண்ணாருனாக்கா he became engineer, an officer, and then he became chief of Indian Railways. Physics graduate, civil service போனாரு. அப்புறம் he was appointed as head of the department where the first friend was at a lower level. So here the second man வந்து he became the boss of the first person. The third person, he did not bother to study at all. So he chose right political party at the right time. So the right political party and right time is very important. After the elections, he won, he became MP, he became cabinet minister. Under him was the department where the first and second persons were working. We all know the first person was Sridharan. He is Sridharan, Metro Man. So எல்லாருக்கும் தெரியும். Second person வந்து TN Session, Chief Election Commissioner. Third person வந்து KP Unnikrishnan. 5 times MP இருந்தாரு. BP Singh டைம்ல வந்து cabinet minister இருந்தார். So right time is very important, and then that can give whatever that is really required. Now we'll come back to Kaka. வந்து இந்த கப்பல் மேல இடத்துல வந்து ஒரு கூண்டுல வந்து காக்கா எல்லாம் அடைச்சி வச்சிருப்பாங்க. திசை தவறி அந்த கப்பல் போகும்போது அந்த காக்கா எல்லாம் எடுத்துட்டு பறக்க விடுவாங்க. அந்த பறக்க விட்டாக்க அந்த காக்கா வந்து எங்க நில பகுதி இருக்கோ அந்த சைடுக்கு வந்து இது வந்து பறக்கும். ஸோ காக்கை பறக்கும் கோடு ஒரு நேர்கோடு அப்படின்ட்டு ஈவன் பித்தாகரஸே வந்து ஒரு அதாவது வாட் யூ கால் ஒரு தியரம் மாதிரி அவர் எழுதியிருக்காரு. இட்ஸ் நாட் ரியல் தியரம், பட் எஸ் டிரைவ்ட் அட் தட். ஸோ காக்கைக்கும் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு, அதாவது we take more care of blood relationship. ஸோ இது வந்து மேனேஜ்மெண்ட்ல எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னாக்க, நம்ம சப்போஸ் இஃப் ஐ ஆம் அ லீடர் ஆர் ஐ எம் a CEO of a company, then I have to take care of all my people. So இதுல வந்து there should not be any much of variations or the differentiation, but I have to take care of all my people. Of course அதுல வந்து யாருக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்கணும் யாருக்கு கிடைக்கூடாதுன்றது ஆல் எவ்ரிதிங் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பெர்ஃபார்மன்ஸ். காக்கை கரைந்தால் விருந்தினர்கள் வருவார்கள். விருந்து வர கரைந்த காக்கையது பலியே அப்படின்ட்டு குறுந்தொகையிலையும் எழுதியிருக்கு. ஐங்குறுநூறுலையும் இதே மாதிரி சில வரிகள்லாம் இருக்கு. காக்கை கரவா கரைந்தும் ஆக்கமும் அந்த நீராக்கிய குரல் வந்து 527 குரல்ல வந்து இந்த மாதிரி காக்கை வந்து எப்படி தாம் பெற்ற செல்வத்தை சுற்றத்தாருக்கும் பகிர்ந்து கொள்பவர்களை சுற்றத்தார் சூழ்ந்து இருப்பார்கள் அப்படின்ற மீனிங் கோசரம் காக்கை
திருவள்ளுவர் வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காரு. காக்கை போன்ற இயல்பு உடையவர்களுக்கே சுற்றத்தாருடைய அன்பு கிடைக்கும். ஸோ இதுல இருந்து நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் என்ன நம்ம வாட் வி ப்ராஃபிட் ஷேரிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வாட் த கம்பெனி and should be shared with all the stakeholders. பகுத்துண்டு பல்லுயிர் முதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த இன்னொரு குரல்லையும் வந்து குரல் நம்பர் 322 அதே மீனிங்ல வந்து சொல்லியிருக்காரு. இந்த நம்ம ஒரு பழைய ஒரு வெண்பா இருக்கு, அந்த வெண்பால வந்து காக்கையை பற்றி ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க. காலை எழுந்திருத்தல், காணாமலே உணர்தல், குடித்து மலை போவது, சால உற்றாரோடு உண்ணல், உறவாடல், இவ்வாறும் கற்றாயோ காக்கை குணம். இதே வந்து சாணக்கியர் வந்து அவருடைய சாணக்கியன்ல வந்து கூட மைத்த சாரித்வம் காலே காலே கிரகம் அப்பமத்த விஸ்வாசம் பஞ்ச சேட்ச வாசயாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாசயாத் சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லியிருக்காரு. சிங்கத்துல இருந்து முன்னாடி வந்து இது வந்து ஒன்லி அதுக்கு முன்னாடி பேராகிராஃப்ல வந்து சிங்கத்துல இருந்து வந்து ஒரு இரண்டும், கழுதையிலிருந்து 3 பொருள்களையும், கோழியிலிருந்து 4. அகைன் உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. இது பெட்டர்னா no. Am I audible now? Yes. The participants, you have your mic unmuted. Call in user 2. அப்படின்னு வந்திருக்கிற user, please mute your mic. Okay, so let me continue. ஒரு கொக்கு கிட்ட இருந்து வந்து 2, கழுதை கிட்ட இருந்து 3 விஷயங்கள் நல்ல குணங்கள், கோழி கிட்ட இருந்து 4 நல்ல குணங்கள், காக்கை கிட்ட இருந்து 5 நல்ல குணங்கள், நாயில இருந்து 6 குணங்கள் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு இருக்காரு. சிங்கத்துக்கிட்ட இருந்து என்னன்னாக்க எதையும் உடனே செய்யாது, நன்கு ஆலோசனை செய்து முழு மனதுடன் உறுதியாக செயல்படுவது சிங்கம். கொக்கு வந்து ஆல்ரெடி we have seen, ஓடு மீன் ஓட ஒரு மீன் வரை காத்திருக்கும், ஒரு காரியம் செய்யும் முன் காலம் இடம் ஆற்றல் கூடும் வரை காத்திருந்து செய்ய வேண்டும். அதே மாதிரி வந்து கழுதை கிட்ட வந்து களைப்புற்றாலும் தொடர்ந்து வேலை செய்ய வேண்டும், வெயில் மழையை பார்க்காம உழைக்க வேண்டும், முதலாளிக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்க வேண்டும், சேவை கிட்ட விடியற்காலையில் எழுந்திருக்க வேண்டும், தைரியமாக சண்டை போட வேண்டும், அவரவருக்கு தேவையானவற்றை பிரித்து கொடுக்க வேண்டும், அப்படி தடுக்க வேண்டியது தானே உழைத்து சம்பாதிக்க வேண்டும். காக்கத்திலிருந்து பிறரில் மனைவியோடு சேர்ந்திருத்தல், தேவையானவற்றை சேர்த்து வைத்தல், யாரையும் எளிதில் நம்பாமல் இருப்பது, தைரியம், எச்சரிக்கை உணர்வு, இதெல்லாம் காக்கை கிட்ட இருந்து. அதே மாதிரி நாய் கிட்ட இருந்தும் ஒரு 6 குணங்கள் பத்தி அவர் சொல்லியிருக்காரு. வந்து இந்த மாதிரி வந்து எல்லாருக்கையும் சேர்ந்து பகிர்ந்து உண்ணுதல் அப்படின்றது ஒரு படத்துல நம்ம ஒரு பாட்டு உடுமலை நாராயண கவி வந்து பாடியிருக்காரு. கா 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 ஆகாரம் உண்ண எல்லோரும் ஒன்றாக அன்போடு அனுபவ பொருள் விளங்க, காக்கை அண்ணாவே நீங்க அழகான வாயால் ஒன்னாக பாடுறீங்க, காக்காவென ஒன்னாக கூடுறீங்க. ஸோ இதுல இருந்து வந்து வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் எல்லாம் ஒன்னா இருக்க வேண்டும். டீம் ஒர்க் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்னொரு குரல்ல வந்து இன்னொரு சினிமால வந்து எந்த சினிமான்னு தெரியல எனக்கு, ஒன்னா இருக்க கத்துக்கணும், இந்த உண்மையை சொன்னா ஒத்துக்கணும், காக்கா கூட்டத்தை பாருங்க, அதுக்கு கத்து கொடுத்தது யாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீம் ஒர்க்கை பத்தியும் பாட்டே இருக்கு. குயிலுக்கு எல்லாம் வந்து கூடு கட்டுறதுக்கு தெரியாது, அது என்ன பண்ணும், மோஸ்ட் ஆஃப் தி எல்லாமே கிடையாது, மோஸ்ட் ஆஃப் தி கோயில் அவரு குட்டையெல்லாம் அந்த முட்டையெல்லாம் வந்து காகத்தோட கூட்டுல வந்து, ஏன்னா அதுக்கு கூட்டு கிடையாதுன்னு இது கூடு கட்டுறது தெரியாததுனால வந்து காகத்தோட கூட்டுல போய் முட்டை போட்டுரும். இந்த காகம் வந்து அதை அடைக்காத்து, அதுக்கு தெரியும் அது குயிலோட முட்டை இருந்தாலும் காகம் அடைக்காத்து வந்து குஞ்சு பொரிக்கும். இந்த மாதிரி உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த மாற்றான் தாய் வந்து காகம் தான். ஸோ தி ஹெல்பிங் டெண்டன்சி இஸ் வாட் வி கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் காக்கா. அதே மாதிரி இந்த காக்காயை வந்து நம்ம ஆகாய தோட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. ஸோ அது வந்து பேசிக்கலி
மற்றவர்களுக்கு அதாவது சுகாதாரத்தை வந்து ரொம்ப பார்த்துக்கும். மற்றவர்கள் ஏதாவது நகரத்துல கிராமத்துல எங்கேயாவது ஏதாவது கீழே விழுந்திருந்தா எச்சகிச்சு அதாவது மற்ற சாப்பிட்ட மீதி எல்லாம் இருந்தா அதெல்லாம் சாப்பிடும். இதுக்கெல்லாம் கதையெல்லாம் இருக்கு. ஐ எம் நாட் கெட்டிங் இன்டு தட் கதை. அது வந்து மற்ற பறவைகளுக்கு வந்து மற்றவர்களுக்கெல்லாம் அது எப்படி ஹெல்ப் பண்ணும், அதே சமயத்துல வந்து எப்படி சுகாதாரமாக இருக்க வேண்டும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து தோற்றம் முக்கியம் இல்லை, நல்ல செயல்களை கவனிக்க வேண்டும்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே சமயத்துல வந்து இட் டாக்ஸ் அபவுட் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி, ஹைஜீன் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த மரங்கள்லாம் வளர்க்கு வந்து காக்கா வந்து ரொம்ப உதவியா இருக்கு. ஏன்னா அது வந்து இந்த விதைகள்லாம் எடுத்துன்னு போயிட்டு எங்கெங்கெல்லாம் போட்டுடும். அதனால வந்து என்விரான்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இட் இஸ் ரியலி ஹெல்பிங். காக்காய் குருவி எங்கள் ஜாதி, நீழ்கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் அப்படின்ட்டு பாரதியார் வந்து பாடியிருக்காரு. பரமாச்சாரியார் வந்து ஒரு தடவை மற்றவங்கிட்ட கேட்கிறாரு, நம்ம வீட்டுல காக்காய்க்கு நம்ம சாதம் போடுறச்ச வந்து காக்காய் காக்காய் என்றோ காக்கா காக்கா வா அப்படின்னு நம்ம சொல்றது இல்லை, ஆனா கா கான்னு மட்டும் நம்ம சொல்றோம், ஏன் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. யாருக்கும் சரியா பதில் சொல்ல தெரியல. அவர் வந்து சொல்றாரு, கா கான்னா காப்பாத்து காப்பாத்துன்னு அர்த்தம். பித்திருக்கள் காக்கா ஸ்வரூபமாக வர்றதா ஐதீகம். காக்காய்க்குள்ளும் பகவான் இருக்கிறார், அதனால்தான் பாரதி கூட வந்து காக்கை குருவி நம்ம ஜாதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் சொல்றாரு. ஸோ குடும்ப ஒற்றுமை வேணும்னாக்கா பெண்கள் வந்து இந்த கணுப்பிடி பிடிக்கிறது வந்து நம்ம பொங்கலுக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து அது பண்றோம். அதுக்கும் அது பாட்டெல்லாம் இருக்கு. சனி பகவான் வாகனம், அதனால வந்து சனி பகவானுக்கு வந்து நம்ம காக்காய்க்கு வந்து உணவு அளிச்சா சனி பகவான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறார். அப்புறம் காக்கால வந்து தந்திரத்துக்கு பேர் போனது. நம்ம எழுதுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே காக்கா எழுந்து அது மாதிரி அதனுடைய அது காக்கான்னு கத்துறது நம்ம கேட்டாக்க நம்ம செயல் எல்லாம் வெற்றி அடையும் அப்படின்ட்டு ஒரு நம்பிக்கை. இந்த காக்காய்க்கு வந்து நிறைய பேர்லாம் இருக்கு. காரி, முட்டம், அரிட்டம், கரடம், கரும்பிள்ளை, திலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 20-25 பேர்லாம் இருக்கு. இந்த காக்காய்க்கு வந்து 3 காலத்தையும் தெரியக்கூடிய ஒரு சக்தி உண்டு. அகத்தியர் வந்து கமண்டல நீரை வந்து காக்கா வடிவில வந்து விநாயகர் தள்ளி விட்டு வச்சுட்டு போயிட்டாரு. அதனால வந்து வேறு காக்கா இல்லாம வேறு வடியில வரல. அதனால காக்காயோட சக்தி வந்து பிள்ளையார் அறிந்திருக்காரு அப்படின்ட்டு ஒரு நம்பிக்கை. இந்த காக்கால வந்து ஒரு காக்கா செத்து போயிட்டாக்க அது சுத்தி மற்ற காக்கா எல்லாம் வந்துட்டு காக்கா கான்னு கத்திட்டு துக்கம் அனுஷ்டிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து எங்கேயாவது ஒரு பாண்டோ இல்ல நீர்நிலை எங்க இருக்கோ அங்க போயிட்டு குடிச்சிட்டு வரும். இது வந்து they also follow what we follow. இந்த மாதிரி காக்காயை பத்தி வந்து we can go on talking about many things. ஒரு ரீடர்ஸ் டைஜஸ்ட்ல வந்து ரொம்ப நாள் முன்னாடி படிச்ச ஞாபகம். Not only can crows recognize faces to differentiate between predatory and benign species, they also understand basic physics. Have been known to change entire migration patterns to avoid swarms where crows have been killed in the past, and may even nice city garbage routes so they can snag inevitable food droppings on trash day. அதாவது அவருடைய மெமரி பவர் ரொம்ப ஜாஸ்தி. எந்த ரூட்ல போறதோ அதே ரூட்ல மறுபடியும் வர்றதுக்கு. ஸோ நம்ம எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு மண்டலம் நம்ம ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்தா அது வந்து ஒரு பழக்கமா ஆயிடும் சொல்லிட்டு. ஸோ அதே மாதிரி வந்து காக்காக்கு வந்து இட் கேன் ரெகக்னைஸ் ஃபேசஸ். அதே மாதிரி வந்து எந்த ரூட்ல போறதோ அந்த ரூட்டை வந்து இட் ரிமெம்பர்ஸ். ஒன் ஃபேஷன் trait is the ability to learn. Ability is what we can learn from kaka. Continuous learning gives the crows the best chance of success, mostly around food and survival. As a leader, we have the responsibility to develop and grow those around us in a consistent, systematic way. Research tells us that crows retain memories of human faces. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். அதே மாதிரி crows are good for problem solving. நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த கதை. ட்ரிங்கிங் வாட்டர்ல வந்து அது எப்படி வந்து ஸ்டோன்லாம் கூழாங்கல்லாம் போட்டு அதை வந்து மேல வந்து ஒண்ணு எப்படி தண்ணி குடிச்சுது அப்படின்ட்டு. ஸோ ஃபார் எனி ப்ராப்ளம் தேர் இஸ் எ சொல்யூஷன். நம்ம புத்தியை பயன்படுத்தி யோசித்து தீர்வு கண்டால் பிரச்சனை தேர்ந்து மகிழ்ச்சி உண்டாகும். ஸோ திஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக் இஸ் வாட் வி கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் crows. நம்ம ஒரு வீட்டு பார்த்திருப்போம். நம்ம ரொம்ப நாள் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஞாபகம். அந்த ஜப்பான் crows வந்து they take out nuts from hard-shelled nuts and they drop them on the road and let cars run over them. Also devising a plan for avoiding getting
run over themselves by dropping them in the crosswalk. After the nuts getting crushed by the cars, wait for the signal light to run to red and stop traffic for picking up. அதாவது வந்து இந்த மாதிரி நட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துன்னு போயிட்டு ரோட்ல வந்து எங்க இந்த இதெல்லாம் சிக்னல்லாம் இருக்கோ அந்த இடத்துல போட்டுட்டு ஸோ கார்லாம் அது மேலே போன உடனே அந்த நட்ஸ் எல்லாம் உடஞ்ச உடனே எப்போ ரெட் சிக்னல் வருதோ அப்போ போயிட்டு இந்த காக்காலாம் வந்து அந்த நட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்றோம். ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்கலி அதனுடைய மூளை பிளஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இஷ்யூஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம காக்கா கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறோம். Now we will come to owl, that is ஆந்தை. These owls don't hunt. I mean, they don't hunt by sight or smell. They hunt primarily by sound. இது வந்து நம்மளுக்கு சில பேருக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கும், சில பேருக்கு தெரியாம இருக்கலாம். நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அது கண்ணு நல்லா தெரியும், ஸோ அதனால வந்து அது பார்த்துட்டு வந்து இட் ஹண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு. அது கிடையாது. ஸோ கண்டு இம்பார்ட்டன்ட், பட் மோஸ்ட்லி the hunting is done primarily by the sound. The ears of the owls are asymmetrical, with one ear slightly higher at higher level but directed downwards and the other somewhat lower but facing upward. As a result, sounds that originate from below eye level are heard louder in the left ear, while those that come from above are heard more clearly in the right ear. The differences in volume and frequency allow the owl to find its prey even in complete darkness. So இது வந்து கண்ணு பதிலா வந்து அதனுடைய சவுண்டை வச்சுட்டு அது வந்து இட் டேக்ஸ் இட்ஸ் ஃபுட். So the owl success lies in its ability to pay attention to what is happening both below and above it. நம்ம in organizations, so we'll have to see நம்ம கீழே யாரெல்லாம் வேலை பண்றாங்களோ அவளை பத்தி நம்ம we have to see how they are working, what they feel about us and how they can be motivated. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு மேல இருக்கவங்கலாம் அந்த what they think and how we can also think in the same line of what they think அப்படின்னு சொல்லிட்டு, so organizational productivity, how to improve, so that we can learn from ஆந்தை. Owl can listen very clearly even at half a mile distance. We listen without judgment to learn and add information. Instead of being so quick to share our perspective, it is wise to first listen to hear and gain understanding. So listen to others' point of view, which is called empathy. Stephen Covey's 7 Habits of Effective People also talks about the same thing. So listening is another important criteria or the characteristics of ஆந்தை. நம்ம செங்கிஸ்கான் பற்றிலாம் நமக்கு தெரியும். ஸோ அவருடைய வீரர்கள்லாம் இருக்கும்போது அவருடைய ட்ரெஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி ஆந்தையோட போட்டோ தான் இருந்திருக்கும். ரிக்வேதத்துல வந்து உலூகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆந்தைய வந்து நிறைய இடத்துல இருக்கு. ஆனா வந்து தீய சகுனம், அந்த பேட் ஓமன் பத்தி எழுதியிருக்கு. கதையில வந்து காக்கோக்கியம் சொல்லிட்டு காக்கா அண்ட் உலூகம் ரெண்டுத்தையும் பத்தி பகவரை எப்படி அழிப்பது அப்படின்னு நிறைய கதைலாம் இருக்கு. அஸ்வத்தாமன் வந்து கௌரவர்கள் எல்லாம் அழிஞ்ச உடனே கொலை வெறியோடு போய் கிருபாச்சாரியார் தடுக்கிறார். இருந்தாலும் வந்து கொலை வெறியோட பாண்டவர்களை கூடாரத்துக்கு போயிட்டு அங்க இருக்கிற பாண்டவர்களுடைய சன்ஸ் எல்லாரையும் கொன்று விடுக்கிறான். ஸோ ஆந்தைகள் வந்து இரவுல வந்து காவல்களை தாக்கி கொன்றதை பார்த்துட்டு he gets the idea and then he goes and then he kills everyone there. அதே மாதிரி வந்து சுக்ரீவன் வந்து விபீஷணனை வந்து இவன் ஆந்த மாதிரி தந்திரம் உடையவனா இருக்கிறான் அப்படின்லாம் வருது லிங்க புராணத்துல, சங்க இலக்கியத்துல. அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து பிசிர் ஆந்தையார், கோதல் ஆந்தையார், பூவை கோழியார் அப்படின்னு நிறைய புலவர்கள்லாம் இருந்திருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆந்தையை பத்தி நம்மளுடைய சங்க இலக்கியத்துல எல்லாம் பத்தி இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து கிரேக் மைத்தாலஜில வந்து அங்க சரஸ்வதி யாருனாக்கா அங்க பேர் வந்து அத்தேனா அப்படின்ட்டு, அதான் வந்து காடஸ் ஆஃப் விஸ்டம் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ அங்க வந்து அவருடைய சிம்பிளே வந்து அவுல் தான். அதே மாதிரி கிரீஸ்ல வந்து தபால் தலையில நாணயங்கள்ல இதெல்லாம் வந்து நிறைய அவுல் எல்லாம் இருந்திருக்கு. ஸோ இதுல இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னாக்கா அவருடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அவுலுக்கு. The owl has the ability to rotate its head 270 degrees in each direction since it has got 14 நெக்ல வந்து அந்த எலும்புகள்லாம் நம்மளுக்கு வந்து 7 தான் இருக்கு, அதுக்கு வந்து 14 இருக்கு. ஸோ owl can look forward and backward. So making wise decisions includes factoring in multiple perspectives
எல்லா இடத்துமாக நம்ம பார்க்கணும். நாட் ஜஸ்ட் வாட் இஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அஸ், பட் ஆல்சோ வாட் இஸ் பிஹைண்ட். Perspective gives us the stronger foundation on which we can build and create more informed decisions. So decision making வந்து அவளோட இந்த எபிலிட்டி இது வந்து நம்ம கத்துக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து நிறைய இது நம்ம we can learn from this. இப்படி விஷன் எப்படி இருக்கணும். ஒரு ஓல்டு நர்சரி நயம் இருக்கு, அதாவது பேசுறது பத்தி. A wise old lived in an oak. The more he saw, the less he spoke. The less he spoke, the more he heard. Why can't we all be like that wise old bird? அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி எஃபெக்டிவ்னஸ் வேணும்னாக்க all is an example. சில வந்து இந்த பருந்தையும் ஆந்தையும் வந்து கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ பருந்து வந்து வெரி அக்ரெசிவ், ஆனா வந்து ஆந்தை வந்து இட் இஸ் நாட் தட் அக்ரெசிவ், but it is very effective. So இந்த ஒரு பாஸ் வந்து ஃபால்கன் பருந்து இருக்கணும், whereas the subordinates will have to be like owl. Then it takes time, it surveys, it studies, and then look at all the risks, and it waits until it believes that it has the optimum timing to make the move. So if in an organization, if we have aggressive boss, that is the falcons, and also if you have owl like people, then the organization will do much better. So then we'll go to mile, peacock. அணங்கு கொல் ஆய் மயில் கொல்லோ கனங்கொடை மாதர் கொல் மாலும் என் நெஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருக்குறள்ல மயிலை பத்தி இருக்கு. ஒரு கதை வந்து எனக்கு ஒரு ஞாபகத்துக்கு வருது. Crow wanted to look more beautiful, the காக்கா. So that what it does is எங்க வந்து நிறைய மயில்லாம் இருக்கோ அங்க போயிட்டு அங்க மயிலோட இறகுகள்லாம் இருக்குமே அதெல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு தன்னுடைய உடம்புல ஒட்டிக்கிறது. இது ஒட்டின்ற உடனே ஸோ இட் டிட் நாட் நோ தட் the color, size, crest இதெல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு, பட் வந்து இட் வாண்டட் டு லுக் லைக் பீகாக். ஸோ இது வேற அங்க போன உடனே நம்மளுக்கு தான் தெரியும், மீதி பீகாக்லாம் வந்து தேர் ஆர் நோன் ஃபார் செல்ஃப் ப்ரைட். ஸோ அந்த மீதி பயில்கள்லாம் வந்து தே குட் நாட் டாலரேட். ஸோ தே பவுன்ஸ்ட் ஆன் திஸ் க்ரோ அண்ட் தென் திஸ் க்ரோ ran away. சரி, அங்கே வந்து the crow somehow it was able to save its life and then it reached where other crows were living. அங்க போன உடனே மீதி குரல்லாம் வந்து இது என்ன, இது பாதி மயில் காதி குரோ மாதிரி இருக்கு, இட்ஸ் a different bird அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மீதி குரோஸ்லாம் வந்து அதையும் அடிச்சு துரத்திடுறது. ஸோ saddened by all this, the crow removed all the broken feathers. இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னாக்க, do not adopt unnatural and unfair methods for self-improvement and do not try to copy others. We shall not try to improve ourselves by imitating others, but through hard work and sincere efforts. அப்புறம் வந்து make your presence known is very important lesson that we can learn from the peacock. And show your true colors. Don't judge people by their outward appearance. Don't shy away from letting people know exactly who you are inside and outside. Be bold enough and go for it. That means you have to have your goal very clear. அப்புறம் அவரோட attractive, how to look attractive always in every situation, how we can be organized and how we can be alert, and it is barely visible for a longer time, it is very attentive and then it is alert. So these are the things that we can learn from peacock. இந்த தொகை விரித்தாடுற மயிலோட அழகு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது மயங்காதவர்களே யாருமே கிடையாது. இந்தியாவோட தேசிய பறவையா வந்து 1963 இருந்து மயில் இருக்கு. இந்த மயில் வந்து குட்டி போட்ட உடனே அது குஞ்சு பண்ண உடனே அது வந்து அம்மா கோசம் வெயிட் பண்ணவே பண்ணாது, தானே நடக்கும், தானே தன்னுடைய ஃபுட் அதையே பார்த்துக்கணும். ஸோ செல்ஃப் ஹெல்ப் இஸ் த பெஸ்ட் ஹெல்ப் அப்படின்ற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் தட் வி லேர்ன் ஃப்ரம் தி குழந்தை மயில் கிட்டேருந்து. ஆண் மயிலுக்கு தான் வந்து வண்டமான தொகையெல்லாம் இருக்கும். அது வந்து நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் பெண்கள் தான் ரொம்ப அழகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனா மயில வந்து பார்க்கும்போது வந்து ஆண் மயிலுக்கு தான் ரொம்ப அழகு. பிற விலங்குகள் வந்து தாக்க வரும்போது தொகையை விரித்து அது வந்து அதே பயமுறுத்தும், அதே சமயத்துல அழகாகவும் இருக்கும்.
So it knows how to use its beauty to attract and also to resist. இந்த வந்து இந்த மயிலோட தோகை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு கோணத்துல பார்க்கும்போதும் வேற வேற கலர் மாதிரி இருக்கும். ஸோ வி ஹாவ் டு பிஹேவ் டிபெண்டிங் அப்பான் தி சரௌண்டிங். ஆபீஸ்ல ஒரு மாதிரி, வீட்டுல வந்து ஒரு மாதிரி. ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் தி சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் வில் ஹாவ் டு பி தேர், பட் நாட் பை லூசிங் தி மெயின் கல்ச்சர். அதே வந்து பஞ்சபட்சி சாஸ்திரத்துல வந்து மயிலை பத்தியும் சொல்லியிருக்கு. ஞாலம் கருதினும் கைகூடும், காலம் கருதி எடுத்தார் செய்யின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து இந்த பஞ்சபட்சி சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ற. இதாவது ரைட் டைம்ல ஏதாவது பண்ணாக்கா யூ வில் கெட் குட் ரிசல்ட் அப்படின்ட்டு. ஸோ மயில் வந்து அழகிலும் சிறந்தது, அமைதியிலும் சாதுவான பறவை. முருகன் வந்து பத்மாசுரனை கொண்டுட்டு அது ஒரு பாதியை வந்து மயிலாக்கிடுறாரு, இன்னொரு வந்து சேவலாக்கிடுறாரு. மயிலை வந்து வாகனமா வச்சிடுறாரு. அதுக்கு தத்துவமே வந்து மனிதர்களிடம் உள்ள அசுரகுணம் இறைவனை சரணடையும் போது சாந்தமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மழை வர்றதை வந்து முதல்லயே வந்து மயிலுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ இட்ஸ் லைக் இட் ப்ரிடிக்ட்ஸ் வெரி வெல். ஸோ உலகத்தை செழிப்பாக வைக்கிறது வந்து மயில் வந்து முதல்லயே சொல்லிடும். ஸோ வி ஆல்சோ வில் ஹவ் டு நோ ஹவு டு ப்ரிடிக்ட் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். அதே மாதிரி அன்னத்துக்கு வந்து அப்கோர்ஸ் டைரக்ட்லி தெர் இஸ் நோ குரல், பட் அதுல வந்து அன்னத்தோட தூவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பறவையோட இறகு பற்றி சொல்லியிருக்கு. அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும் மாதர் அடிக்கு நெருஞ்சி பழம் அப்படின்னு. அதாவது வந்து ரொம்ப மென்மையானது. இந்த பாலையும் நீரையும் வந்து கலந்தா வந்து பாலை மட்டும் குடிக்கிற பறவை வந்து அன்னப்பறவை. பெரிய பெரிய ஞானிகள்லாம் நம்ம வந்து பரமஹம்சர் அப்படின்னு சொல்றோம். ஹம்சம்னாக்க அன்னம். ஸோ பரணர், பிசிராந்தியார், நலம், தமயந்தி கதையில எல்லாம் வந்து அன்னம் வந்திருக்கு. பெண்களோட நடையை பத்தி நம்ம வர்ணிக்கும் போது அன்ன நடை அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம நாளடியாரிலேயே வந்து கல்வி கரையில கற்பவர் நாள் சில மெல்ல நினைக்க பிணிபல தெள்ளித்தின் ஆராய்ந்து அமைவுடைய கற்பவே நீர் ஒழிய பால் உன் குறுகின் தெரிந்து. அதாவது வந்து சான்றோர்கள் வந்து அன்னப்பறவை மாதிரி நல்ல புஸ்தகத்தை மட்டும்தான் அவர்கள் படித்து இருப்பார்கள். ஸோ அன்னப்பறவையிலேருந்து 2 things இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்று வந்து அதனுடைய வெண்மை, அதாவது பி பியூர், அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து நல்லது, அதாவது நல்லது கெட்டது நம்ம பிரிச்சு பார்த்துட்டு நல்லது மாத்திரம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சாகுந்தலம், யஜுர்வேதம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம அன்னப்பறவை பத்தி சொல்லியிருக்கு. இந்த மாதிரி வந்து 4 பறவை பத்தி நம்ம பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ தட் இஸ் இந்த மாதிரி வேற பறவை எல்லாம் பத்தி ஜாஸ்தி இல்லவே இல்லை. ஆக்சுவலி 3 பறவை தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு. அன்னத்தை வந்து வெறும் அவருடைய இறகு மட்டும்தான். ஸோ பிஃபோர் ஐ கன்க்ளூட், ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ சம்திங். ப்ரொஃபசர் ரிச்சர்ட் வைஸ்மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பெட்ஃபோர்ட்ஷயர்ல வந்து அவர் இருந்தார். அவர் வந்து ஹீ கண்டக்டட் ஒன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், ஒரு ரிசர்ச் மாதிரி அவர் பண்ணார். Why some people get all the luck and why are not getting the luck? இந்த ரிசர்ச் வந்து it was done. ஸோ அவர் என்ன பண்ணாரு, ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல வந்து எல்லார்கிட்டையும் வந்து நியூஸ் பேப்பர் கொடுத்தாரு. டெல் தம் அண்ட் ஹி டோல்ட் தோஸ் பீப்புள், அதுல வந்து எவ்வளவு போட்டோ இருக்கு கண்டுபிடிங்க அப்படின்னாரு. அவர்கள் அந்த யார்கிட்டலாம் கொடுத்தாரோ அவர்கிட்ட சொல்லாம அந்த ஒரு பேஜ்ல, நடுவில் ஒரு பேஜ்ல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி வந்து எழுதியிருந்தார், போல்டு லெட்டர்ஸ். டெல் தி எக்ஸ்பெரிமெண்டட் யூ ஹாவ் சீன் திஸ் அண்ட் வின் $50. ஸோ இதுல வந்து எதுக்கோசரம் பார்த்தா யாரெல்லாம் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பாக்குறா அப்படின்றதுக்கோசரம் தெரிஞ்சுக்கிறது. அன்லக்கி பீப்புள் tended to miss this advertisement because unlucky people are more tense than lucky ones. This anxiety disrupts their ability to notice the unexpected, so they miss opportunities. They are too focused on looking for something else. Because they are tensed up, they all think what we want, that is only thing they want to see. So lucky ones are more relaxed and open, and they generate good fortune. Also, there are 4 principles that he talks about. Listen to your gut instincts. They are normally right. Be open to new experiments and breaking your normal routine. Spend a few moments every day remembering things that went very well. Visualize yourself being lucky. So the happiest people in the world are not those who have no problems, but those who learn to live with things that are less than perfect. So we also will have to learn things from these kind of birds. So for that only I gave this example. Before I conclude, the last one,
ஸோ டாட் ஹென்ரி அப்படின்றது ஒரு கான்செப்ட். அந்த he wrote a book also on die empty அப்படின்ட்டு. Do not go to your grave and carry inside you the best that you have. Always choose to die empty. What is the meaning of die empty? Deliver to the world before you leave. If you have an idea, perform it. Knowledge, if you have knowledge, give it out. If you have a goal, achieve it. Love, share and distribute. Do not keep it inside. அதாவது if you know something, then you give that to the world, entire world. So let others get the benefit and enjoy. So with this, I conclude my small talk on this topic. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you so much, sir. Or ornithologist Mary, bird's view, completely a sanctuary of birds, not a bird's eye view, but a complete sanctuary of birds, starting with Garudan. அப்படி புள்ள அரசுல இருந்து ஆரம்பிச்சு காக்கா, குருவி, கொக்கு, ஆந்தை, எல்லா பறவைகள்ல இருந்தும் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஷேர் பண்ணேன். தேங்க்யூ so much. So can we leave the forum for discussion? Yes, please. Okay. So may I request the participants to share your thoughts? Malika ji, would you like to say something? எஸ் பட் எனக்கு முன்னால இவர் மிஸ்டர் விஜய் ராகவன்ஜி இருக்காரு, அவர் பேசுவாரு. Yes. Okay. Vijay Raghavan ji. ராகவன்ஜி பேசுறீங்களா? அவர் இல்லாம இருக்கு. இருக்காரு, அவர் பேசுவாரு. He is just unmuted. He is there. Yes. Vijay Raghavan ji. ஓகே, அவரை இன்னும் ஆனோம். ஐ வுட் லைக் Okay. டு Yes. சரி, நான் சில விஷயம் சொல்லணும்னு நினைப்பேன். நீங்க பேசினதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது, இந்த கருத்தெல்லாம் ரொம்பவுமே நல்லா இருந்தது. எனக்கும் சில விஷயம் சொல்லணும், பறவைகளை பத்தி சொல்லணும்னா, நான் ஒரு இது தமிழ் பாஷையை பத்தி படிச்சுட்டு இருந்தேன். இதுல பறவைக்கு, முக்கால்வாசி பறவைக்கு அதோட சவுண்டை வச்சுட்டே அதுக்கு நம்ம பேரை கொடுத்துருக்கோம். எஸ்பெஷலி பேர்ட் ஸ்டார்டிங் வித் க. இப்போ காக்கா காக்கா காக்கான்னு கத்தும், அதனால அதுக்கு காக்கான்னு பேரு. குயில் கூ இது அதோட சத்தம் வரும், அதனால அதுக்கு குயில்னு பேரு. கிளி கீ கீ கீன்னு இது பண்ணறதுனால அதுக்கு கிளின்ற பேர் வந்திருக்கு. அதே மாதிரி கொக்கும் கொக்கு இது பண்ணறதுனால இந்த மாதிரி நிறைய பறவைக்கு அதோட சவுண்டை வச்சுட்டே அதுக்கு நம்ம தமிழ்ல அந்த பேரை கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் இன்னொன்னு ஒண்ணு என்னன்னா, பறவை நம்மளுக்கு நிறைய சொல்லி கொடுக்கறது. இப்ப முரளி சார் சொன்ன மாதிரி பறவை கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு நிறையவே இருக்கு விஷயம். பறவையெல்லாம் சேர்ந்து நம்மளுக்கு எப்படி டீம் ஒர்க், இஃப் யூ வாண்ட் டு டாக் இன் மேனேஜ்மெண்ட் டர்ம்ஸ், தே டீச் அஸ் டீம் ஒர்க். தே ஆல்சோ டெல், இப்ப பீகாக் பத்தி சொன்னாரு, arrogant. இஃப் யூ ஆர் arrogant, you cannot succeed. அதே மாதிரி if you have more intelligence, you can definitely go ahead of others in your job or in your profession or personal life. இதெல்லாமும் நிறையவே இருக்கு. இப்போ பஞ்சதந்திரால ஒரு கதை இருக்கு, அதை பத்தி நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. பறவை கதை நிறையவே இருக்கு பஞ்சதந்திரால. அந்த பஞ்சதந்திரத்தை நம்ம படிச்சாலே நம்மளுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கும், ரொம்பவுமே என்ஜாயபிள் ஸ்டோரிஸ் இருக்கு அதுல. பறவையும் அனிமலும் தான் மெயின்லி பஞ்சதந்திர கதையிலேயே. அதுல ஒரு கதை என்னன்னா, ஒரு பெரிய புளிய மரம், அந்த மரத்துல சில பறவை எல்லாம் ஒரு குடும்பமா அங்க இருந்துட்டு இருக்கா. அந்த குடும்பத்துல ஒரு வயசான பறவை, காக்கா பறவைன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த குடும்பத்துக்கு, அவரும் இருக்காரு. அவர் நிறைய அட்வைஸ் கொடுப்பாரு இந்த குஞ்சு
பறக்கச்சு இந்த பக்கம் போகக்கூடாது, அந்த பக்கம் போகாத, இப்படி எல்லாம் செய்யாதன்னு அதை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு தன்னைத்தானே காப்பாத்திக்கணும். குஞ்சு எப்ப பறக்க ஆரம்பிச்சதோ அதுக்கு இளங்கன்று பயமறியாதுன்னு சொல்றோமே, அந்த மாதிரி இளம் குஞ்சுக்கும் பயம் தெரியாது பறக்கிற பறவைக்கு. அதுக்கு இந்த தாத்தா அறிவுரை கொடுப்பாரு. அவரு அதெல்லாம் அந்த மீதி சின்ன சின்ன பறவை இதெல்லாம் கேட்டுட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கும். ஒரு நாள் இந்த தாத்தா பறவை பார்க்கறது இந்த புளிய மரத்துல அடியில ஒரு சின்ன கொடி கிளம்ப ஆரம்பிச்சிருக்கு. அங்கேருந்து ஒரு கொடி வருது. அப்போவே அந்த தாத்தா பறவைக்கு இப்போ பலம் இல்லை உடம்புல. மீதி பறவை கிட்ட சொல்லுது அந்த தாத்தா பறவை, இந்த கொடி இப்ப இங்க வர ஆரம்பிச்சிருக்கு, வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு, இந்த கொடியை உடனே அறுத்து எடுத்துடணும், இல்லைன்னா நம்மளுக்கு டேஞ்சர் அப்படின்னு. பட் மீதி பறவை எல்லாம் ஏனும் கேட்டுக்கல. அந்த கொடி மொள்ள மொள்ள வளர ஆரம்பிச்சுடுது. அந்த கொடி வளர்ந்து வளர்ந்து அந்த மரத்தை சுத்தி மேல மேல வருது. இப்ப இந்த தாத்தா பறவை மறுபடியும் சொல்றது, இது இன்னும் நிறைய வளர்ந்ததுன்னா இதை நம்ம எடுக்கவே முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம், நம்ம உயிருக்கு இது ஆபத்து வரும், இப்பவாவது தயவு செய்து அந்த கொடியை எடுத்து அறுத்து போடுங்கோன்னு. ஆனா சமூகம் அந்த மீதி பறவை எல்லாம் கேட்டுக்கிறது இல்ல. அப்ப அந்த கொடி வளர்ந்துட்டே போறது. அந்த கொடி வளர்ந்துட்டே போனா அந்த தாத்தா பறவை மறுபடியும் சொல்றது, இந்த கொடியை பிடிச்சுட்டே மனுஷன் மேல ஏற முடியும், அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இங்க இது டேஞ்சர் தான், நம்ம இங்க சுகமா இருக்கவே முடியாது, சௌக்கியமா இருக்க முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம் நம்மளுக்கு இங்க இனிமே இந்த மரத்துல நம்மளை நாமே காப்பாத்திந்து இருக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு. அதுக்கேத்த மாதிரி என்ன ஆகுது, அந்த கொடியோ வளர்ந்தாச்சு, மேல வரைக்கும் வந்துடுத்து அந்த கொடி. இது ஒரு வேடம் பாக்குறான். அந்த வேடம் பார்த்துட்டு அவன் என்ன பண்றான், உடனே ராத்திரி அந்த கொடி மேல ஏற ஆரம்பிக்கிறான். இப்ப இந்த தாத்தா பறவை சட்டுன்னு பறந்து பக்கத்து மரத்துல போறது. அண்ட் இந்த மீதி எல்லா பறவை கிட்டையும் சொல்றது, ஒரு சத்தமும் போடக்கூடாது, நீங்க கம்முன்னு படுத்துன்னு தூங்குங்கோ, கண்ணை மூடின்னு தூங்குங்கோ. அந்த வேடை அந்த மரத்து மேல ஒரு பெரிய வலைய போட்டாச்சு. அப்ப இந்த தாத்தா பறவை சொல்லு, இனிமேலாம் நான் சொல்றது கேளுங்கோ, தயவு செய்து கண்ணை மூடின்னு படுத்துடுங்கோ. அந்த வேடை என்ன நினைச்சுப்பான், நீங்கள்லாம் உசுரோட இல்ல, அதனால ஒவ்வொரு பறவையா தூக்கி தூக்கி கீழே போடுவான். எல்லா பறவையும் கீழே விழுந்த அப்புறம் நம்ம எல்லாருமா சேர்ந்து உடனே இங்கேருந்து பறந்து போயிடலாம் அப்படின்னு. ஸோ இப்ப அந்த பறவைக்கு அந்த வலைய பார்த்த அப்புறம் புத்தி வருது, ஓ நம்ம இந்த தாத்தாவோட பேச்சு கேட்கவே இல்லப்பா. அப்போ இந்த தாத்தா பறவை பக்கத்து மரத்துல இருந்து பார்த்துட்டே இருக்கு. அண்ட் இந்த வேடமும் மேல ஏறி பாக்குறான், எல்லா பறவையும் அப்படியே செத்து போன மாதிரி இருக்கு. சரின்ட்டு ஒரு ஒரு பறவையா தூக்கி கீழே கீழே போடுறான், வலையிலேருந்து எடுத்து கீழே போட்டு விடுறான். அப்புறம் எல்லா பறவையும் கீழே விழுந்தப்போ உடனே எல்லாமா சேர்ந்து பறந்து போறது. அதனால இந்த தாத்தா பறவையோட அறிகுறியை கேட்டதுனால இந்த பறவை எல்லாமே பழைச்சுக்க முடிஞ்சது. இதே மாதிரி நம்ம ஆர்கனைசேஷன்லயும் பார்ப்போம், சம் சீனியர் பர்சன் வில் பி தேர் ஹூ இஸ் கிவிங் அட்வைஸ் டு ஆல் ஆஃப் அஸ். பட் நம்ம அந்த டைம்லி அட்வைஸை நம்ம கேட்டுக்க மாட்டோம். somehow we feel இந்த ஆளுக்கு என்ன தெரியும், we know modern technology, we know all the financial aspects, all the modern concepts. இந்த ஆளுக்கு என்ன தெரியும், இது பழைய பெருச்சாளி, இந்த பழைய பெருச்சாளிக்கு எல்லாம் புது விஷயம் எதுவும் தெரியாதுன்னு நம்ம இக்னோர் பண்ணுவோம். But sometimes only these old people give good advice, and that is the way to save the industry, save the organization. So இந்த மாதிரி நம்ம பறவை கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறதுக்கு நிறையவே விஷயம் இருக்கு. இப்போ இந்த பறவையோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். They know how to communicate to get their work done and get their objectives achieved. இதே மாதிரி இதையும் நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுட்டாக்க கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இவா கிட்ட நம்ம பறவை கிட்ட நிறையவே கத்துக்கலாம். There is a lot, they have different sounds for different purposes. நம்ம பறவையெல்லாம் உன்னிப்பா கவனிக்கிறவாளுக்கு இந்த பறவையை பத்தி தெரியும். When they want to talk to their small chicks, how they talk, what sound they make. When they want to mate with each other, how they explain, how they dance, how they make the different sounds. நம்மளுக்கு தொண்டையில எப்படி லாரிங்ஸ்னு ஒரு ஆர்கன் இருக்கோ, அதால நம்மளால பேச முடியறதோ, அதே மாதிரி இந்த பறவைக்கும் அவளோட தொண்டையில சிரிங்ஸ்னு ஒரு ஆர்கன் இருக்கு. அந்த சிரிங்ஸ் ஆர்கன் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் மேல் பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல் பேர்ட்ஸ். அதுல இருந்து வர சவுண்ட் வச்சுட்டு அவ கம்யூனிகேட் பண்றா. So they know the different styles of communication for different purposes. அதே மாதிரி நம்மளும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கும் இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும். Now one sad aspect I want to tell about the birds. இந்த பேர்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் ஒரு இன்ஸ்டிங்க்ட் இருக்கு. மைக்ரேட்டரி பேர்ட்ஸ் ஸ்பெஷலி அவளுக்கு தெரியும் இப்போ குளிர்காலம் வரப்போறது,
நம்ம இந்த குளிர் காலத்துல இந்த குளிர் பிரதேசத்துல இருக்கவே முடியாது. அதனால நம்ம இந்த ஊரை விட்டு கிளம்பி வேற கொஞ்சம் வெயில் இருக்கிற ஊருக்கா கிளம்பி போகணும்னு. இந்த மாதிரி குளிர் பிரதேசத்துல இருந்து நம்ம தேசத்துக்கு வர பறவையே நிறைய பறவை இருக்கு. எக்கச்சக்கமா. வெறும் சென்னையோ ஒரு மும்பை பாம்பே இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சிட்டியே வச்சுட்டாக்க ஒரு சிட்டிக்கு குறைஞ்சது 70,000 பறவை வேற தேசத்துல இருந்து நம்ம தேசத்துக்கு வருது. 70,000 பறவை வந்தா கூட அன்பார்ச்சுனேட்லி 70,000 பறவை மறுபடியும் திரும்பி போகாது ஆஃப்டர் த மைக்ரேட்டரி பீரியட் இஸ் ஓவர். ஏன்னா இதுல பாதிக்கு மேல நம்ம மனுஷாலே அந்த பறவையெல்லாம் சாகடிச்சிடுவோம். இல்லைன்னா அதை ஒண்ணு சாகடிச்சு சாப்பிடணும், இல்லைன்னா அதோட எக்ஸாட்டிக் ஃபெதர்ஸ் அண்ட் இது இறகு பீக்கு இதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வி யூஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் டிசைனிங் அண்ட் கிராஃப்ட் அண்ட் ஆர்ட் ஒர்க். இது ஏதோ சம் சச் திங். So many birds come from other countries and we kill them. We are really murdering them. இந்த இது கொஞ்சம் நம்ம நிறுத்தினோம்னா it will be really good. There are so many foreigners who come to our country and we are troubling them. We don't give them respect or maybe make fun of them. அவளுக்கு எப்படி மனசுல கஷ்டமா இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம இந்தியன்ஸ் இப்போ ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு போய் அங்க வேலை தேடி பழப்பு தேடி போயிருக்காளோ அங்க சப்போஸ் அவளை யாராவது துன்புறுத்தினாக்க அங்க அவளை இழிவா பேசினாக்க அவளுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும். அதே தானே இந்த பறவைக்கும். இந்த மைக்ரேட்டரி பேர்ட்ஸ் they teach us a lot of lesson. We can learn a lot from them, migratory birds, because the main thing is their instinct feeling, their way to protect themselves. இதெல்லாம் நம்ம அவகிட்ட கத்துக்கலாம். ஆனா நம்ம அன்பார்ச்சுனேட்லி இறை தேடி வர பறவைய நம்ம இறையா ஆக்கிடுறோம். நம்மளே அந்த பறவையெல்லாம் சாகடிக்கிறோம். இந்த இது கொஞ்சம் எங்கேயாவது யாராவது யோசிச்சு இதெல்லாம் தடுத்தாள்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதுக்கு வேண்டிய ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும். அதே மாதிரி இன்னும் ஒண்ணு பறவை கிட்டே நம்ம கத்துக்கிறது என்னன்னா, இப்ப பறவை எப்போ மைக்ரேட்டரி பேர்ட்ஸ் ஆர் ஈவன் அதர் பேர்ட்ஸ், ஒரு புறா கூட நீங்க பாருங்க, புறா அட் ஸ்ட்ரெச் 1000 கிலோமீட்டர் பறக்க முடியும். இட் கேன். அண்ட் தட் இஸ் வை மெனி ஆஃப் த பீஜன்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் அஸ் மெசஞ்சர்ஸ், கொரியர்ஸ். இதுக்கு அந்த புறாக்கு தெரியும் எந்த டைரக்ஷன்ல போகணும்னு. அதுக்கெல்லாம் நம்ம ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்தாக்க அந்த புறா ரொம்ப நல்லா நம்மளுக்கு வேண்டிய காரியத்தை பண்ணும். இந்த birds when they are crossing இந்த 7 கடல் தாண்டி அடுத்த தேசத்துக்கு போறச்ச அதுக்கு நடுவுல கொஞ்சம் டயர்டா இருந்தா கூட எப்ப கடல் மேல பறக்கிறதோ அங்க எங்கேயும் மரம் கிடையாது. ஒரு 5 நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும், இளைப்பாறணும்னா கூட அதுக்கு முடியவே முடியாது. ஏன்னா எல்லா பக்கமும் கடல் தான், நீர் தான். ஆனாலும் அந்த பறவை அந்த கடல் எல்லாம் தாண்டி there are some migratory birds which travel 8,000 kilometers at a stretch. அவ்வளோ தூரம் கடலை தாண்டி நார்த்ல இருந்து சவுத் இக்குவேட்டரை தாண்டி இந்த நார்தர்ன் ஹெமிஸ்பியர்லயும் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியருக்கு போற பறவை எல்லாமும் இருக்கு. இந்த கடல் தாண்டும் பறவை எல்லாம் அதுக்கு இளைப்பாற மரங்கள் கிடையாது. ஆனாலும் மனம் கலங்காம அது கண்டம் தாண்டி போயிட்டே இருக்கும். இது நினைச்சுட்டு நம்மளுக்கு எப்போ சோதனை வருதோ நம்ம இந்த பறவையை பத்தி யோசிக்கணும். எப்படி அந்த பறவை ஒரு நிமிஷம் எங்கேயும் இளைப்பாற சான்ஸே இல்லாம கண்டம் தாண்டி போயிட்டே இருக்கோ, நம்மளும் நம்மளோட சோதனைய எப்படியாவது சாதனையா மாத்தணும். இது இந்த நம்ம பறவை கிட்டேன்னு கத்துக்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம கத்துக்க தெரிஞ்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு நம்மளோட லைஃபை சக்சஸ்ஃபுல்லா மாத்த முடியும். அண்ட் there is one very good story. நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. ஒரு ஹாப்பி பிரின்ஸ்னு ஒரு கதை இருக்கும், சின்ன பசங்களோட கதை. அதுல ஒரு குருவியோட கதை. அதே மாதிரி ஜொனாதன் லிவிங்ஸ்டன் சீகல்னு ஒரு கதை. தட் இஸ் வாட் ஐ தாட் மிஸ்டர் விஜயராகவன் would be speaking about it. So I request Vijayaraghvan ji, will you tell about Jonathan Livingston Seagull? It is the best story for motivation, for self help. எப்படி நம்மள நாமே நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும், இத பத்தி அந்த கதையில ரொம்ப நன்னா கொடுத்திருக்கு. Thank you, Malika ji. ரொம்ப அழகா கதை சொன்னேன். விஜயராகவன் ji has texted chatல that his mic has failed again. அவரால சொல்ல முடியல. And Jonathan story is a very, very inspiring story.
இட்ஸ் வண்டர்ஃபுல் ஸ்டோரி. இது நான் வந்து எங்க பேங்க்ல ட்ரைனிங் காலேஜ்ல பாடம் சொல்லி கொடுக்கச்ச எல்லா ட்ரைனிங் காலேஜ்லயும் இது இருக்கும். அண்ட் திஸ் வாஸ் அ ஸ்டோரி வி யூஸ் டு ஆல்வேஸ் டெல் அவர் ட்ரைனிங்ஸ் தட் யூ மஸ்ட் ரீட் திஸ் புக்னு. அவளை முதல்ல படிக்க வைப்போம், அதுக்கப்புறம் தான் வி யூஸ் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் ஜொனாதன் லிவிங்ஸ்டன் சீகல். ஸோ தட் இஸ் அ வெரி வெரி இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரி. வேற யாராவது வேணா கூட பேசலாம் அதை பத்தி, அதுவே ஜெயந்திஜி நீங்களே பேசலாம். இவர் கை தூக்கினாரு, சுதாகர் கஸ்தூரி. லெட் ஹிம் ஸ்பீக். வணக்கம் மல்லிகாஜி, வணக்கம் எல்லாருக்கும் சொல்லிக்கிறேன். ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கான வேர்ட்ஸ் நீங்க இப்போ சொன்னேன், எஸ்பெஷலி அபவுட் த பேர்ட்ஸ். ஜோனத்தன் லிவிங்ஸ்டன் சீகல் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் காலேஜ் படிக்கும் போதே வந்தாச்சு அது. ஆனா அப்போ எனக்கு புரியல. கொஞ்சம் உரக்க பேசுறீங்களா இல்லன்னா கேட்ஜெட் கிட்ட போய் கொஞ்சம் பேசுங்க. யா am I more audible now, ma'am? Yes, very good. Okay, thank you. Sorry, there has been some problem with the mic here too. இதுல மெயினா ஜோனத்தன் லிவிங்ஸ்டன் சீகல் முதல் தடவை படிக்கிறப்போ எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல மேடம். இது என்னமோ சும்மா ஒரு கதை எழுதிட்டு போயிருக்கான், நிறைய பக்கத்தை நிரப்பியிருக்கான், பேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குன்னுட்டு. As we read again and again in different stages of our life, the book transforms itself and it transforms us. அது ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்துல வேற வேற மீனிங்ஸ் வருது. அதுவும் அதை என் பையனுக்கு நான் சொல்லும் போது எனக்கே வேற வேற மீனிங்ஸ் புரிஞ்சுது. Now I don't know how much he has taken it, but it's அது ஒரு இடத்துல கடைசியில சொல்லும், look Fletcher, are they as good as me? I am not the son of God. நீ ட்ரை பண்ணு, உன்னால முடியும் அப்படிங்கறத சொல்றதுக்கு வந்து ஜோனத்தன் லிவிங்ஸ்டன் சீகல் மாதிரி ஒரு உருவகம், டோட்டலா ஒரு உருவகமான ஒரு கதையை இது வரைக்கும் நான் பார்த்தது இல்லை. ரொம்ப ரொம்ப ஆப்டா நீங்க அந்த இடத்துல சொன்னேன். தேங்க்யூ சோ மச். எனக்கு இன்னொரு ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல் ஞாபகம் வருது. நான் சேல்ஸ் மேனேஜரா பணியாற்றி கொண்டிருந்த நேரம் அது ஆல்மோஸ்ட் about 15 years back and so. ஸோ எங்கள்ல வந்து we had a group of boys, I could call them now boys. Now some of them were very aggressive and they were focused on the target and they could do what is needed to get an order. But there were people who were more into customer relation maintenance. அவங்க மெதுவா தான் வேலை பார்ப்பாங்க. அவங்க கஸ்டமர்ஸ் அவங்கள விட்டு வேற யார்ட்டையும் போக மாட்டாங்க. They are very loyal customers to us. Again and again they buy from us just because of these people. But these guys were never so aggressive. But they made sure that things are coming. என்னால ரெண்டு டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் பீப்புள் என்னால மேனேஜ் பண்ண முடியல. ஏன்னா ஒருத்தருக்கு நான் டார்கெட் பத்தி பேசணும், ஒருத்தர்கிட்ட பேசக்கூடாது. ஏன்னா அவன் அதுக்கு முன்னாலே பண்ணிட்டு வந்திருப்பான். Or they were so much, into energy, so much of energy in them. So I was so distraught. I went and asked my senior, Dr. Kannan irundar, avata keten, sir, how do you manage these situations? Enna mari irukra nerathula neenga enna manage panna, but how am I supposed to manage them? Then he always tells the stories from Ramayana, Mahabharata, and also from Sangam Tamil literature also. Koralum solluvar avar. ஏன்னா இந்த மேனேஜ்மெண்ட் இதுவே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. என்னோட மேனேஜர்கிட்ட நான் கத்துக்கிட்டது தான். அதுல ஒன்னு சொல்லுவார், ரெண்டு டைப் ஆஃப் பறவைகள் இருக்கு. ஒண்ணு இந்த குருவிகள் மாதிரி, அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து அதே இதெல்லாம் நம்ம மீன்கொத்தி பறவைகள் மாதிரி, அது ஒரு டைப்பு. இன்னொன்னு வந்து இந்த பிளாமிங்கோஸ் அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு டைப்பு. அது அவர் சொன்னது எனக்கு அப்ப புரியல. அவர் என்ன சொன்னாருனாக்கா, இந்த பறவையை பார்த்தேன்னா, இந்த கிங்ஃபிஷர்லாம் பார்த்தேன்னா மேலேயே பறந்துட்டு இருக்கும், கீழே லேசா அந்த மீன்கள் வந்து சர்ஃபேஸுக்கு வந்த உடனே இது அப்படியே என்னமோ they will fall as if they are dead. அப்படி சொத்துன்னு கீழே விடும். ஆனா கரெக்டா அங்க வந்த உடனே அது ஒரு ஆங்கிள் வந்து அதை கொத்தின்னு திருப்பி போயிடும். அந்த ஆங்கிள் வந்து இட்ஸ் அ பிளைண்டிங் சைட் ஆங்கிள். அதுல வந்து மீனால பார்க்கவே முடியாது. மேலேன்னு ஒண்ணு வருது, அதனோட நிழல் கூட தெரியாது. ஸோ மீனுக்கு இப்படி ஒண்ணு வருதுங்கிறதே தெரியாது. We don't know how the birds understood the geometrical optics, but they knew and they could come and pick it up and then go. They were quite aggressive. They were on the top of it and they can fall as if they are dead and they can catch that. இது ஒரு டைப். இன்னொரு டைப் வந்து பிளாமிங்கோஸ். இதை வந்து நீள்கால் உள்ளான் அப்படின்னு தமிழ்ல ஒரு வார்த்தை இருக்கு. நீளமா கால் இருக்கிற ஒண்ணுங்கிறதுக்கு நீள்கால் உள்ளான் வந்து
கரையில நின்று இருக்கும். ஹை டைடு வந்துட்டு இருக்கிற ஹை டைட்ல இருக்கிற மீனெல்லாம் அது பிடிச்சுன்னு போகும், கிங்ஃபிஷர் பிடிச்சுன்னு போகும். இது திரும்பி போகும்போது லோ டைட்ல போகும்போது இது மண்ணில் அது திரும்பி போக முடியாம இருக்கக்கூடிய சில சங்குகள் அப்புறம் இந்த மாதிரிக்கெல்லாம் கொத்தி கொத்தி இது சாப்பிடும். இதுக்கு வேற அக்ரஷன்லாம் கிடையாது. எப்போ அதனோட இந்த இயற்கை எப்போ அதுக்கு மாறுதோ அதை பொறுத்து இது தன்னோட வாழ்க்கை அமைச்சுக்கும். அவர் சொன்னார், எனக்கு வந்து நீ வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருப்பான்னு அர்த்தம் கிடையாது. சிலர் வந்து இந்த மாதிரி அக்ரெசிவா போய் அவனுக்கு 2 மீன் தான் கிடைக்கும். இது தண்ணி குறைஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துல வந்து எடுக்கிறதுக்கும் அதுக்கு தேவையானது கிடைக்கும். ஸோ நீ இதை மாதிரி அது இல்லையே அது மாதிரி இது இல்லையேன்னு சொல்லாத, ரெண்டையுமே யூ ஷுட் நோ ஹவு டு மோட்டிவேட் தெம் அப்படின்னு சொல்லுவார். எனக்கு ரொம்ப நாள் அந்த கதை மட்டும் எனக்கு ஞாபகம் இருந்தது, அந்த எக்ஸாம்பிள் மட்டும் ஞாபகம் இருந்தது. சமீபத்துல எனது நண்பர் வந்து அந்த பாடல் ஒரு சங்க தமிழ் லிட்ரேச்சர்ல இருந்து அதை எடுத்து அந்த பாடல் அவர் வந்து அனுப்பினார். இதை எழுதினவர் வந்து நெய்தல் பாடிய நெடுநடை சனியனார் அப்படின்னு பேர் வருது. இந்த நெய்தல் பாடிய நெடுநடை சனியனார் வந்து கடல் பக்கத்துல இருக்கிறத நெய்தல் பத்தி எழுதுறார். தண்ணி ஹை டைட்ல உள்ள வருது, நிறைய மீன்கள் அதோட வரும்போது இந்த ஆலா பறவைகள் அப்படிங்கறதான், இது வந்து கிங்ஃபிஷர் கிடையாது, ஆலாங்கிறது ஒரு குருவி வகை, ஆனா இதுவும் அதே மாதிரிதான் பண்ணுது. திரும்பி போகும்போது நீல்கால் உள்ளான் வந்து பொறுக்குது. அதை எழுதுறார், நுரைப்பட நுழை கடல் கழிவரம் புயர்த்தி அழை தர அழுங்கல் காரரை ஆலா இறந்த அன்ன வீழ்ந்தே எலி கயல் இணுக்க நடவா நின்ற நீல்கால் உள்ளான் மடுவாய் ஏற்றம் மாய் வழி பொறுக்கும். அது திரும்பி போகும்போது பொறுக்கி சாப்பிடும் நீல்கால் உள்ளான், அது இறந்தன்ன வீழ்ந்தே எடுக்கிறது நம்மளுடைய ஆலா, காரரை ஆலா. இந்த பாடல் இப்ப தான் நான் படிச்ச ஒரு 4 நாள் கூட இருக்காது, வாட்ஸ்அப்ல என்னோட நண்பர் அனுப்பிச்சு இந்த பிளவ வருட வாழ்த்துக்கு இந்த பாடல் அனுப்பிச்சு, எல்லாருக்கும் ஒரு காலம் இருக்கு, ஆனைக்கு ஒரு காலம்னா பூனைக்கு ஒரு காலம் அப்படின்னு எழுதி, இதுக்கப்புறம் வர்றது வந்து இது ஒரு அகத்திணை பாடல். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு இமேஜ். இந்த இமேஜருக்கு கீழே ஒரு தோழி தன்னுடைய இன்னொரு தோழிக்கு சொல்றா, என்னுடைய காதலன் பிரிஞ்சுட்டு போகான்னு நினைக்காத, அவன் திரும்பி வர நாள்ல நான் சந்தோஷப்பட முடியும். அவ எதையும் பாசிட்டிவா எடுக்கிறா. இது வந்து திரும்பி போற நேரத்துல எப்படி நீல்கால் உள்ளான் சாப்பிடுறதோ அந்த மாதிரி என்னால திரும்பி வர நேரத்துக்காக நான் பொறுத்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த எந்த அளவுக்கு ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபலாக அதை மாற்றின இந்த காலத்து தமிழர்களையும் பார்க்கலாம், அத வந்து ஒரு காதலுக்காக சொன்ன ஒரு நெடுநடை சனியனாரையும் பார்க்கலாம். ஆனா இந்த பாட்டுல இருக்கிறது என்னமோ பறவைகள் என்னமோ அன்னில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்படிதான் இருக்கு. நாம தான் நம்ம கண்ணோட்டத்தை மாத்திக்கிறோம். எப்படி நீங்க ஜோனதன் லிவிங்ஸ்டன் சீகலை சொன்னீங்களோ அந்த மாதிரி, ஜோனதன் லிவிங்ஸ்டன் சீகல் ஒரு காலேஜ்ல படிக்கும் போது வேற மாதிரி, வேலை பார்க்கும் போது வேற மாதிரி, வேலையில இருந்து வேற வேலைக்கு மாறும்போது டிப்ரெஷன் வரும்போது அந்த நேரத்துல வேற மாதிரி இருக்கிறதோ, பறவைகள் அப்படியே இருந்து நம்மளை வாழ வைக்கின்றன நினைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சுதாகர் சார். ரொம்ப அழகா ஜோனதன் லிவிங் அண்ட் நீங்க கத்துண்ட மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல்ஸ்ல இருந்து எடுத்து சொன்னேன். If anyone is interested in watching a dance performance in Jonathan Segal, I can share a YouTube link where Jayanthi Subramaniam has done a stage show on that. பெருமாள்ஜி, நீங்க பேசுறீங்களா? ஆமாம்மா. பறவைகளை பற்றி சார் சுப்பிரமணியம் சார், முரளி சுப்பிரமணியம் சார் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொன்னாங்க. அதே மாதிரி மல்லிகாஜின்னு சொன்னாங்க. ஒரு சில தகவல் மட்டும் நான் பகிர்ந்து கொள்ள, பறவையை பார்த்து தான் நமக்கு விமானம் கண்டுபிடிச்சதுங்கிறத நமக்கு ஏன்னா நம்ம மேனேஜ்மெண்ட்டும் இல்லாமல் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜியும் நம்ம பறவைகளை பார்த்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதில் குறிப்பாக வந்து நம்ம வில்லேஜ் சைடில் வந்து நிறைய மரங்களில் வந்து நமக்கு குருவி கூடு கட்டியிருக்கும். அந்த கூட்டை பார்த்தாலே அந்த கூட்டினுடைய ஒவ்வொரு டெக்னாலஜியும் ஒரு சின்ன ஒரு இதை எடுத்து எப்படி பின்னல் போட்டு அந்த கூட்டை வந்து அதிக நாட்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்கிறது. அதே மாதிரி நான் வந்து காக்கையினுடைய கூட்டை வந்து நான் வில்லேஜ் சைட்லையும் பார்த்துருக்கேன். இப்போ நான் தஞ்சாவூர்ல இருக்கிறதுனால இங்க இருக்கக்கூடியதும் பார்க்குறேன். வில்லேஜ் சைட்ல இருக்கக்கூடியதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாம்பு அதனுடைய கூட்டுக்கு வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதிகமா முள்களை வச்சுதான் அது கூடு கட்டி இருக்கும் காக்கை. ஆனா இன்றைக்கு வந்து என்னுடைய தென்னை மரத்திலேயே வந்து ஒரு கூட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா அதிகமாக கம்பிகளை சுத்தி வச்சு இன்னைக்கு கம்பி அதுல வந்து எளிதாக எதுவுமே உள்ள போகாத அளவுக்கு
கம்பிகளை கொண்டு போட்டிருக்கு. அதனால ஒவ்வொரு வகையிலும் இந்த டெக்னாலஜிஸ்ங்கிறதையும் பறவைகள்கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கலாம் போல் இருக்கு. அது இல்லாம புறாக்களை பத்தி நம்ம வரும்போது, புறாக்கள் வந்து ஒரு முக்கியமாக பழங்காலத்திலிருந்து பல்காலத்துல ஆரம்ப காலத்துல அது புறாக்களை வந்து தூது விட்டுருக்காங்க. நிறைய கடித போக்குவரத்துங்கிறது நிறைய புறாக்களை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொருத்தருக்கு வந்து கடிதம் வந்து தானாக அனுப்புறது வந்து இருக்கு. அதுக்கு ஒரு உதாரணமாக சொல்லணும்னா, தஞ்சாவூர் மன்னர் சரபோஜிராஜா வந்து அந்த புறா கொண்டு வரக்கூடிய கடிதத்தை பிடுங்குவதற்காக இடைச்செருகி அதை இது பண்றதுக்காகவே ஃபல்கன் சொல்லக்கூடிய வல்லூரை வளர்த்திருக்காரு. அந்த வல்லூர் வந்து எந்த புறா வந்து ஏதாவது மெசேஜ் பண்ணணும்னா அதை வந்து இன்டர்செப்ட் பண்ணிட்டு வந்துருமா, அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. அந்த இது மட்டும் இல்லாம பிசியானமி சார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சரஸ்வதி மஹால் நூலகத்துல சில படங்கள் இருக்கு. அந்த படங்களை பார்த்தீங்கன்னால மனிதர்களுடைய குணத்திற்கும் அந்த பறவைகளுடைய குணத்திற்கும் ஒற்றுமை வச்சு இருக்கு. அதனால ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு பறவை போலவே பல குணங்களை இருக்கிறாங்கிறத அந்த பிசியானமி சார்ட்ஸ்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இது மாதிரி பறவைகளை பற்றி நிறைய நம்ம சொல்லலாம். ஐயா இன்னைக்கு முரளி சுப்பிரமணியன் சார் சொன்னது ஒரு நல்ல ஒரு விழிப்புணர்வு என்பதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாய்ப்பு இருக்கு. நன்றிம்மா. தேங்க்யூ சார். இது இன்னொரு பெர்ஸ்பெக்டிவ். இந்த பறவைகளோட கூடு அது எப்படி அதை கட்டமைக்கிறது, இன்ஜினியரிங் ஆஸ்பெக்ட். முரளிஜி, வேற யாராவது பேசுறாளா? விஸ்வநாதன் ஜி. விஸ்வநாதன் ஜி பேசுறீங்களா? சொல்லுங்க விஸ்வநாதன் ஜி. Very professional talk by so many people. The Jonathan Siegel book, I read it in 1974-75. I still have the book here. I happened to see the book in the Crossford bookshop in Viviana Mall. Immediately I bought it as a memento. Just I wanted to keep it because it was one of the earliest books I read. That is number one. Really professional. So many Perumal and talked about engineering versus birds, and quite a few people have talked very extensively, including Subramaniam was very comprehensive about birds. I just wanted to start some random thoughts. It may not be as professional as what you people talked. Just some random. One is, நம்ம உபனிஷத்துலயே நம்ம பேர்ட்ஸ் தான் எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறோம். ஜீவாத்மா பரமாத்மா வந்து ரெண்டு பேர்ட்ஸ். ஒரு பேர்டு வந்து they are eating, the other bird is watching. The bird watching is பரமாத்மா, அந்த பேர்ட் இஸ் ஈட்டிங் இஸ் ஜீவாத்மா அப்படின்னு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறோம். அப்புறம் தைத்திரிய உபனிஷத்தே சித்ரி பேர்ட்ஸ்ல என்ன வருதுன்னு நம்ம சொல்ற பேர்ட்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறோம். அந்த பாரதியாரோட இத வெள்ளை தாமரை பூவில் பார்த்தாக்க கீதம் பாடும் குயிலின் குரலில் கிளியின் நாவில் இருப்பிடம் கொண்டால் ரொம்ப ரெண்டு பேர்டு ரொம்ப எக்ஸாம்பிள் எடுத்து சரஸ்வதியோட இருப்பிடமா சொல்றாரு அவர் பாரதியார். அதே மாதிரி இப்ப ராமாயணத்துல பார்த்தாக்க ஜட்டாயு அண்ட் சம்பாதி பிளே வெரி மேஜர் ரோல் இன் த ஹோல் எபிசோட். வித்தவுட் தட் ராமாயணம் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதுல மித்தாலஜிஸ், சோ கால்ட் மித்தாலஜிஸ், தே ஆர் நாட் மித்தாலஜி ஆக்சுவலி, தே ஆர் ஆல் சயின்டிபிக் ஃபேக்ட்ஸ். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு யூஸ் த டேர்ம் மித்தாலஜி. இப்போ வந்து வாகனங்கள் பார்த்தாக்க லக்ஷ்மிக்கு வந்து வாகனம் வந்து அவுல், அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம், உல்லுக்கான்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் சரஸ்வதிக்கு வாகனம் வந்து ஹம்சம், முருகனுக்கு வந்து வாகனம் வந்து மயில். அதே மாதிரி விஷ்ணுவுக்கு வந்து வாகனம் வந்து கருடன். அந்த கருடன் தான் கிருஷ்ணரே சொல்றார் பகவத்கீதையில, பக்ஷினா மாம் வைனதோஸ்மி அப்படின்னு சொல்றாரு அவர். அதுக்கப்புறம் the most dreaded god that we find amongst the Navagrahas is சனீஸ்வரன். சனீஸ்வரன் வாங்குறது தான் நம்ம காக்க வாங்கணும்னு சொல்றோம். இதெல்லாம் what I thought is right from macrocosm to microcosm, we are all inclusive, whether it is birds or animals or anything. Our religion is well evolved religion. These are the thoughts I just wanted to share with you. Thank you.
தேங்க்ஸ் கிருஷ்ணராஜன் ஜி, தேங்க்ஸ் அலாட். ஸ்ரீனிவாசன் ஜி, நீங்க பேசுறீங்களா? ஸ்ரீனிவாசன் ஜி, உங்களுடைய கருத்துக்கள். श्रीनिवासन जी चलूंगा. There seems to be some audio problem. Vijay Raghavan ji has come back, so can we hear from Vijay Raghavan ji? Sudhakar Kasturi ji has raised his hand. He wants to make a point, I think. Sudhakar ji. It is my mistake, sorry. I have already talked out of that. Thank you so much. Okay. யாராவது பேசுறீங்களா? ஜி நமஸ்தே, மாரிமுத்து. நான் ஒன்று சொல்லலாமா ஜி? மாரிமுத்து ஜி. நன்றி, வணக்கம் ஜி. இன்னைக்கு ரெண்டு பேருமே ரொம்ப அருமையா சொல்லி, மல்லிகாஜி நீங்களும் சொல்லிருங்க, நிறைய பேர் நல்ல கருத்துக்கள் எல்லாம் பிரியங்க பகிர்ந்துருந்தீங்க. நம்ம மல்லிகாஜி சொன்னதுல கூட இந்த பறவைகள் வந்து கண்டம் விட்டு கண்டம் வரும்போது இடையில தங்குறதுக்கு கூட எந்த இடமும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி இடையில எங்க தனக்கு இறை கிடைக்குது அப்படின்னு கூட தெரியாது, அதையும் பொருட்படுத்தி தான் அது வருது அப்படிங்கிறதையும் ஒரு இடத்துல படிச்சிருந்துச்சு. ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம எல்லாம் ஊர்ல பார்த்திருந்தோம்னா நிறைய பறவைகள்லாம் சாயங்கால நேரங்கள்ல அப்படி பறந்து போகும். அந்த பறந்து போற நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு இராணுவத்துல ஒரு அணிவகுப்பு போகுதோ அது மாதிரி ஒரு அணிவகுப்பு மாதிரி வரிசையா போகிறத நம்ம எல்லாருமே பார்த்திருக்கலாம். அதுல ஒரு இடத்துல படிச்சுக்கும் போது எழுதியிருந்தாங்க, அந்த முதல் ரோல போகக்கூடிய அந்த பறவைகள் வந்து ரொம்ப கடினமாக அந்த சிறகுகள் எல்லாம் இதெல்லாம் காற்று வந்து முதல்ல இருக்க லைனை வந்து ரொம்ப அதிகமா இது பண்றதுனால அது ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் தன்னுடைய இறகுகளை இது பண்ண வேண்டியிருக்குமா பறக்கிறதுக்காண்டி. ஆனா பின்னாடி அடுத்தடுத்த ரோல வர்றவங்களுக்கு எல்லாம் அது ரொம்ப எளிதா இருக்குமா. முதல் ரோல வர்றவங்க சோர்வடையும் போது அப்படி இந்த கடைசி ரோவுக்கு போயிருமா முதல் ரோ, அடுத்த ரோல உள்ளவங்க அப்ப கொஞ்ச நேரம் கஷ்டப்படுவாங்களாம். அப்ப ஒரு குழுவா இருக்கும்போது எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டாதான் அந்த காரியம் நடக்கும் அப்படிங்கறத கூட, அடுத்தவங்களுடைய ஒரு ஆளே கஷ்டப்படக்கூடாது, அடுத்தவங்களுடைய நம்மளுக்கும் கஷ்டப்படணும், அடுத்த பங்கு இருக்கணும், ஒரு பணியில வந்து நம்மளுடைய பங்கும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது பறவைகளிடத்துல நிறைய நல்ல குணங்கள்ல இதுவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, சமூக கடமைகள் பத்தி சொல்லும் போது கூட நிறைய நம்ம எல்லாருமே நினைக்குமா மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் சமூக கடமைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பெரியவங்க, சமூக கடமைகளை சரிவர செய்து கொண்டிருப்பதுல இந்த பறவைகள் வந்து ரொம்ப சரியாவே பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்க இப்ப சொல்லிட்டீங்க மரம் வளர்க்கறதுல இருந்தாலும் சரி, எல்லா இதுகளையும் சொல்லுங்க. இப்ப நம்ம ஒரு ஜி கூட சொல்லியிருந்தாங்க, எல்லா தெய்வத்து பக்கத்துலயுமே ஏதாவது ஒரு பறவைகள் இருக்கு, மிருகங்கள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இன்னைக்கு பாம்பு பாத்தீங்க அப்படின்னா, விவேகானந்த சுவாமி வெளிநாடுக்கு போயிருக்கும்போது பாம்பாட்டிகளுடைய தேசத்துல இருந்து தான் வந்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்டிருப்போம், பார்த்திருப்போம். இதுல என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, இன்னைக்கும் பாம்பு வந்து அதிகமா இருக்கிறது கேரளாவுல அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க. நம்ம ஒவ்வொரு கோயில்களுக்கு பின்னாடியும் கூட நிறைய இடங்கள்ல சர்ப்ப காவுகள் அப்படின்லாம் பார்த்திருப்போம். தமிழ்நாட்டுல அது இருந்துச்சு, இப்ப நிறைய இடங்கள்ல இல்ல, ஆனா கேரளால இன்னும் பாதுகாக்கப்படுறாங்க. அந்த கடைசியில ஒரு ஊரு பேர் வந்து நாகாலாந்து, பாரதத்தோட மத்தியில ஒரு ஊர் பேர் வந்து நாக்பூர், இந்த கடைசியில ஒரு ஊர் பேர் வந்து நாகர்கோயில். அப்ப பாம்பு வழிபாடு இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது. ஆனா பாம்பை கூட இவங்க கும்பிடுறாங்க அப்படின்னு இன்னைக்கும் நிறைய ஊர்களை நம்மளை பத்தி கேள்வி பண்றாங்க. ஆனா என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த பாம்புகளை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு
இந்த ஐநா போன்ற அமைப்புகள்ல இன்னைக்கு பெரிய நிதி ஒதுக்கி அதுக்காண்டி பணி செய்யறாங்க அப்படிங்கிறாங்க. எங்க பாம்பு இருக்குதோ அந்த இடத்துல மண் வளம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னும் கூற்றுகள் நிரூபிக்கிறாங்க. அந்த இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஔஷதங்கள், அதாவது மருந்துகள், இன்னைக்கு கேரளாவில் நிறைய சித்த வைத்தியர்கள் வந்து அவங்க பாரம்பரிய வைத்தியமா பண்றவங்க வந்து இந்த கோயில்களுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த காவுகள்ல இருந்துதான் அவங்களுக்கு தேவையான மருந்துகளுக்கு உண்டான செடிகள் எல்லாம் பிடுங்குறாங்களாம். ஏன்னா அந்த காவுகள்ல வந்து நிறைய பாம்புகள் இருக்கிறதுனால அந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய விஷத்தன்மைகளை எடுத்துறதுனால அந்த மண் வளமா இருக்கிறதுனால வளமான மண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த பச்சிலைகளை எடுத்து வைத்தியம் பண்ணா ரொம்ப வேகமாவே குணமாகுது அப்படின்னு சொல்லி, அப்ப இயற்கையாவே மண்ணில் இருக்கக்கூடிய இந்த விஷத்தன்மையை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி பாம்பும் ஒரு சமூக கடமையை ஆற்றிக்கிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம ஒவ்வொரு பறவைகளையுமே எடுத்தாலும் அதற்கும் உண்டான சமூக கடமைகளை அதை சரிவர செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நிறைய விஷயங்கள் நீங்க சொன்ன விஷயங்கள்ல இருந்தும் நான் இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அது உண்மைதான் அப்படிங்கிறத நீங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு சொன்னதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நன்றி. நன்றி நன்றி. இப்போ இந்த பறவைகள்லாம் வந்து கடல்ல பறக்கும் போது நான் படிச்சது இருந்தாக்க ஒரு சின்ன குச்சியை வந்து அலகுல எடுத்துட்டு போகும். whenever it gets tired, அந்த குச்சி வந்து தண்ணீர்ல போட்டு அது மேல வந்து கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இட் வில் கோ ஃபர்தர். இது கரெக்டா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது. திஸ் இஸ் வாட் ஐ ரெட். சீனிவாசன் ஜி, ஏதாவது சொல்றீங்களா உங்களுடைய கருத்துக்கள்? Okay, I'm wait பண்ணிட்டு இருக்கேன். Mr. Nayak would like to say something? Okay. Jayati, your views. It was a great insight about birds and literature. I think we should have this like a published article. This is always my view that இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பொக்கிஷமா ஒரு ரிசர்ச் மாதிரி கலெக்ட் பண்ற டேட்டாவை பப்ளிஷ் பண்ணோங்கிறது. when we read Indian history, the modern historians வந்து என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா birds பத்தின official research, first documented research was done by the Mughal Emperor Jahangir. Jahangir இந்தியாவுக்கு வரதுக்கு முன்னால Indians did not record anything about birds. நமக்கு வந்து பறவைகளை பத்தி எதுவுமே தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் all the historians have recorded. ஒரு தடவையும் வந்து நம்ம இலக்கியம் பர்டிகுலர்லி கம்பன்ல ஆரம்பிக்கும் போதே அவன் கழுலன் மீது தோன்றினான் கனக குன்றாக தோன்றினான்னு சொல்லும் போதே தோணும் எவ்வளவு அழகா இதை ரசிச்சு பார்த்திருந்தானா அந்த கோல்டன் கலர்ல இருந்து எல்லாத்தையுமே சொல்லுவாருன்னு. இன்னைக்கு நீங்க சொன்ன அந்த காகை காகா பூகை, காந்த மயிலாட கண்டிருந்த வான்கோழி, அண்ட் எவ்வளவு கோவில் சிற்பங்கள்ல கல்லுல வந்து எத்தனை நுட்பமா பறவைகளை அவ்வளவு தத்ரூபமா வடிச்சிருக்காங்க. அப்போ நம்மளுடைய நாலேஜ் எப்படி இருந்திருக்கு. ஸோ இதுக்கு வேரியஸ் இன்சைட்ஸ் கொடுத்தீங்க. திஸ் இஸ் a must be recorded and published as an article because outside world it takes it like நமக்கு அதுக்கான ஸ்கில் செட் இருந்ததில்லை அப்படிங்கிற மாதிரியே ஒரு அப்ரோச் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் a very important take and you actually helped us travel through this the management principle or எப்படி அது கூட்டமா வாழறது. அண்ட் மல்லிகாஜி was a great insight about இந்த பறவைகள் எப்படி மைக்ரேட்டரி பேர்ட்ஸ் எப்படி டிராவல் பண்ணுறது and how we are not a conducive environment to support them அப்படிங்கிறது நாமளும் மாற வேண்டியது நிறைய இருக்கு. So that is that rightly you just talked about this Jonathan Siegel and other management principles. It was fantastic and I thoroughly enjoyed it. Yeah.
Yeah, thank you. Thank you so much for being a management graduate. So I never thought of we have so much things to learn from birds and the nature. So it was a very interesting subject, and I don't know much to say, but it was very good insight for me to how we can learn, from the nature, and how we can relate to our day-to-day management principle, decision making. All these things you have beautifully explained. Thank you so much. Mr. Nair. Yeah. Anyone else would like to express his views or her views? Beautiful. Riti, you were முரளிஜி ஏதாவது சொன்னடா? முரளி, உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆச்சு. உங்களுடைய எக்ஸ்பர்ட் கமெண்ட்ஸ் கேட்டு இருக்கோம். யுவர் வியூஸ். இன்னைக்கு எப்பவும் போலவே இன்றைக்கு குரலும் ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது. ஒரு தலைப்பு எடுத்துட்டு அதை எவ்வளவு நுணுக்கமா ஆராய்ச்சி செய்ய முடியுன்றதை பார்த்தோம். இதுல சில கருத்துக்கள்லாம் வந்தது. ஜொனாட்டன் லிவிங்ஸ்டன் சீகால், ரிச்சர்ட் பாக். நான் என்னுடைய ஒவ்வொரு தடவையும் 10 புஸ்தகம் வாங்கிப்பேன். அதை நிறைய பேர்கிட்ட வித்துடுவேன். வித்துருப்பாடு அதே விலைக்கு வித்துருவேன், திருப்பியும் வாங்குவேன். அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி இன்னொரு புத்தகம், சின்ன புத்தகம், தீஸ் ஆர் ஆல் ஸ்மால் புக்ஸ். அது வந்து ஹூ ஹேஸ் மூவ்ட் மை சீஸ்னு. அதில் 4 எலியை பற்றி அது வரும். அதுவும் ரொம்ப அருமையான மேனேஜ்மெண்ட் புக்கு. இதெல்லாமே இப்போ ஃப்ரீயாக இன்டர்நெட்டில் கிடைக்கிறது. இதெல்லாம் படிக்கலாம். இன்னொன்று க்ரூயல்டி டு பேர்ட்ஸ் பற்றியும் பேசினாங்க. இன்றைக்கு இருக்கிற புதிய உலகத்தில் எல்லாருமே அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ்க்கு க்ரூயல்டி இருக்கக்கூடாதுன்றதை பேசுகிறாங்க. ஆனால் ஒரு 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்புலாம் மாரிஷஸில் ஒரு பறவை இருந்தது, அதுக்கு பேர் டோடோன்னு பேர். இன்றைக்கு சாம்பிள் கூட ஒரு டோடோ கிடையாது. ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் அந்த நாட்டில் மக்களும் இந்த பறவையும் ஒன்றா வாழ்ந்திருக்காங்க. ஆனால் ஆங்கிலேயர்கள் அங்கே வந்த 50 வருடத்துக்குள்ளே எல்லா டோடோவையும் அடித்து கொன்று தீர்த்து சாகடிச்சு அதை முடிச்சுட்டாங்க. இப்போ சாம்பிள் கூட உலகத்தில் கிடையாது. இப்போ டோடோவோட படத்தெல்லாம் வரைச்ச அந்த ஃபாசிலைஸ்டு ராக்ஸ் இருக்குமே, அதில் இருக்கிற அந்த சித்திரத்தை பார்த்து தான் வரைகிறாங்க. ஆனால் அந்த பழங்குடி மக்கள் இந்த டோடோவோட வாழ்க்கை நடக்கும்போது அவங்க அதை சாகாம பார்த்துட்டாங்க. அப்போ யாரு உண்மையான பழங்குடி நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். ஸோ wherever the westerners went, they massacred the flora and fauna. இதுக்கு காரணம் அந்த philosophy they brought. அவங்க மொழியில என்ன philosophy இருக்குன்னாக்க, சார்ல்ஸ் டார்வினோட பிரின்சிபல், struggle for existence, survival of the fittest. In the principle added to this, there was another saying, eat and drink today, for tomorrow you shall die. Munadu philosophy. And you should always be making successful, and success depends on money value. இப்படி சில philosophy அவங்க சின்ன வயசுலேருந்தே பையங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இன்றைக்கும் அவங்க பழமொழியில் பார்த்தாக்க, டு கில் 2 birds இன் 1 stone, இன் a stoneன்னு சொல்லி தருவாங்க. சின்ன பையனுக்கு இது வந்து இயற்கையாக தோணும். ஓ, அந்த பறவையெல்லாம் கொல்றதுல தப்பே இல்லை, பிகாஸ் பழமொழியிலேயே சொல்லியிருக்காங்க, டு கில் 2 birds இன் a stone, தென் யூ ஆர் மோர் சக்ஸஸ்ஃபுல், யூ ஆர் மோர் இன்டெலிஜென்ட். அது புரிய ஆரம்பிக்கிறது. அவன் பெரியவனாரப்பாடு அவன்ட்டு இதெல்லாம் அடிக்காத கொல்லாத தப்புன்னு சொன்னாக்க ஈஸிலி he cannot change, because already மைண்டில் அந்த ஃப்ரேம்ஸ் வந்தாச்சு. we should be very careful what we are teaching our children. இதே பழமொழி தமிழில் எப்படி இருக்குன்னாக்க, ஒரு கல்லில் 2 மாங்காய் அப்படின்வாங்க. ஹிந்தியில் இன்னும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். ஒரே சமயத்தில் 2 வேலை செய்யணும்னாக்க
ஒருத்தன் வந்து அவனுக்கு வாழைப்பழம் வித்தாதான் அவனுக்கு வீட்டில் இருக்க குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் பால் தர முடியும், சாப்பாடு சாப்பிட முடியும். அதனால எப்படியும் வாழைப்பழத்தை வித்தாகணும். அதே சமயத்துல ஜெகநாத் ரத யாத்திரை கிளம்பியிருக்கு, கடவுள் தரிசனமும் எனக்கு பண்ணணும். இப்ப என்ன பண்ணுவான் அவன்? அப்ப அவன் வந்து எந்த வழியாக அந்த கடவுள் ஊர்வலம் போறாரோ அதுகிட்ட தன்னுடைய கூடையை கொண்டு வந்து வச்சுண்டு அவன் அந்த வாழைப்பழத்தை விற்பான். கேலா பேச்சோ மேலா தேக்கோ. So he can perform 2 acts without killing 2 birds, without injuring others. So நம்முடைய முன்னோர்கள் நமக்கு ரொம்ப எளிதா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் லைஃப் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வெளிநாட்டில் இருக்கவங்களுக்கு லேடிஸ் do not have soul, animals and birds and plants do not have soul, so there is no cruelty in ill treating them. இது வந்து அவங்க philosophy 200 years வருது. இதெல்லாம் முறியடிச்ச ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் டாக்டர் ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ். அவர் தான் சொன்னாரு பிளான்ஸ் ஆல்சோ ஹாவ் லைஃப், ஸோ யூ ஷுட் கேர் ஃபார் தம்னு. அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு புரியற விஞ்ஞான உலகத்தில் இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் வச்சு அவர் ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சாரு பிளான்ஸ் ஹாவ் லைஃப்னு. ஸோ நவ் தி வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட் ஹேஸ் கான் ஃபார் away from their own philosophy which they were propagating for 200 years. So that also we should understand. Today's Western man is different from the previous Western man. Unfortunately, we are still following the previous Western man, some of those us. So இதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். ஸோ there are நம்ம வந்து பையங்களெல்லாம் இங்கிலீஷ் மீடியத்தை போட வச்சா கொஞ்சம் ஜாகிரதையா இருக்கணும். They are going away from the great treasury of இந்தியன் லிட்ரேச்சர். அவனை நீங்க தெலுங்குல போடுங்க, மலையாளத்துல போடுங்க, கன்னடத்துல போடுங்க, பஞ்சாபில போடுங்க. ஏன்னா எல்லா மொழியிலும் தமிழ்ல மொழியில இருக்கிற அதே பழமொழி அங்க வரும், அதே வேல்யூ சிஸ்டம் அதே வரும். ஆனா எனி வெஸ்டர்ன் லாங்குவேஜ்ல உங்களுக்கு குரூவல்டி எ நார்மல் வே ஆஃப் லைஃப்னு வரும். இதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும். இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரீடம் இது நார்மலா வரும். நம்ம இடத்துல குடும்பம்ன்றது தான் த ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் இன் சொசைட்டி. எதுனாக்க குடும்பம் தான். குடும்பத்துல ஸ்மாலர் தேன் தட் சொசைட்டியில வராது. ஆனா அங்க வந்து இண்டிவிஜுவல் இஸ் சுப்ரீம்னு வரும். ஸோ இதெல்லாம் இன்டைரக்ட்லி 3-4 வயசு பையனுக்கு பாபா பிளாக் ஷீப்ன்றது நார்மல். பிளாக் ஷீப் மீன்ஸ் டு ரைஸ் எகெயின்ஸ்ட் த சொசைட்டி, கருங்காலின்னு அர்த்தம். இது வந்து அவனுக்கு நார்மல் வேலை தெரிய வந்துடும். ஸோ பாபா அதே மாதிரி ஜாக் அண்ட் ஜில் வெண்ட் அப் த ஹில் டு ஃபெச் எ பேல் ஆஃப் வாட்டர். ஏன் இதில் கீழே தண்ணியில் மேலே எங்கேருந்து வரும்? மேலே இருக்கிறவா தான் தண்ணியை தேடி கீழே வருவாளேன்னாக்க இது வந்து ரைமிங்காக எழுதணும் எனக்கு. ஸோ இம்மிடியட் கெயின் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் என்டியூரிங் லைஃப் வேல்யூஸ்ன்றது பையங்களுக்கு சின்ன வயசுல ஆங்கிலம் மூலமா வர்றதை நம்ம கொஞ்சம் ஜாகிரதை யோசிச்சு பார்க்கணும். தேங்க்யூ வெரி மச். எக்ஸலன்ட் ரவிஜி, வெரி குட் வெரி குட். ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. நான் வந்து ஒரு நிமிஷம் பேசலாமா? இப்ப இவர் ரவிஜி சொன்னதுல ஒரே ஒரு இது இன்னும் ஒண்ணு ஆட் பண்ண விரும்புறேன். அவர் நிறைய இங்கிலீஷ்ல பழமொழி, தமிழ் இது சொன்னாரு. அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்ல ஒரு பழமொழி இருக்கு, early bird catches the worm. அப்போ எனக்கு எப்பவுமே தோணும் இந்த பழமொழி ஏன் இப்படி சொல்றா? ஓகே, இது வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நம்ம கோரிலேட் பண்ணலாம். ஆனா இஃப் த பேர்ட் இஸ் ஏர்லி, அந்த புழு என்ன பாவம் பண்ணிட்டு? தட் இஸ் ஆல்சோ ஏர்லி. ஏன் அந்த புழுவை சாவடிச்சுதான் இந்த பறவை வந்து தன்னோட வயத்தை ரொப்பறதுன்னா, யூ ஆர் ட்ரைங் டு ஷோ ஒன் பாசிட்டிவ் அண்ட் ஒன் நெகட்டிவ் ஃபேக்டர். இது ரெண்டும் சரியில்லை. தமிழ்ல நம்ம சொல்லச்ச குயில் கூவி துயில் எழுப்ப அப்படின்னு சொல்றோம். அதே பறவை தான். இந்த காலங்கார்த்தால அந்த குயில் பாட்டு பாடுறது நம்மளும் தூக்கத்துல இருந்து முழிச்சுக்கிறோம். இது சொல்றதுல பாசிட்டிவ் இருக்கு. எங்கேயுமே யாருமே சாகல, எந்த புழுவும் சாகல, பூச்சிப்பட்டு எதுவுமே சாகல. ஸோ இது சொல்லுற விதத்துல நிறையவே வித்தியாசம் இருக்கு. ஸோ ரவிஜி சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப அப்ரோப்ரியேட் அண்ட் வெரி இது நிறைய கருத்து இருக்கு. ஜஸ்ட் ஐ வாண்டட் டு ஆட் இந்த ஒரு ப்ராவர்பும் இங்கிலீஷ்ல எனக்கு பிடிக்காத ப்ராவர்ப், இதை நான் இங்க சொல்லிட்டேன். ஜெயந்திஜி, நீங்க இப்போ
கண்டினியூ பண்ணலாம். Thank you. Okay, shall we conclude the session, Muraliji? Yes, if nobody else has got anything, thing to contribute, then we will conclude. Anyone else wants to say anything? Okay. Let me take this யார் தேங்க்ஸ் opportunity. சொல்ல போறா? எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்றவங்களுக்கு யார் தேங்க்ஸ் சொல்ல போறா? ஜெயந்திஜி எக்ஸலென்ட். We are very happy. Thank you so much. Thank you so much, sir. What up? Let me take this opportunity to thank all of you for participating in this evening. Thank you so much, sir, for this enlightening speech, Sri Murali sir. I was, எல்லாரும் போலுமே நாங்க வந்து என்ன பறவையை பத்தி பார்க்க போறோம், பறவைதானே, சாதாரண ஒரு பறவைதானே அப்படிங்கிறதுல ஒரு பிரமிப்பை ஏற்படுத்தி அப்படியே the journey took us. ஒரு பறவைல இருந்து கத்துக்கிறோம், பறவை கூட்டமா வாடுறது, நம்மவே காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி அப்படிங்கிறதுல ஆரம்பிச்சு இந்த காக்காவை பார்க்க ஆரம்பிச்சு அங்கிருந்து போய் மேனேஜ்மெண்ட், என்ஜினியரிங் அண்ட் எப்படி அது ஒரு 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 பெரிய லேர்னிங் கான்செப்ட், ஹவு வி கேன் மோல்ட் அவர் செல்ஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஜேர்னியில இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம். The speaker, the main speaker of the day, you gave us a great insight into பறவைகள் பல இலக்கியங்கள்ல இருந்தும் எடுத்துன்னு வந்து அதை காட்டினேன். And very followed by Mallikaji, நீங்க ரொம்ப அழகா various stories and anecdotes எடுத்துன்னு வந்தீங்க. I kindly request you to apologize. I would ask for a sorry because நான் யாருடைய பேராவது மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு kindly excuse me for that because I'm not familiar with all your names, but all the participants today, you shared your view, insight about the birds. Sudhakar sir and his learning with his team and how the story of a bird helped in managing the team, romba nalla insight. And பறவையை கண்டான் விமானம் படைத்தான்ங்கிறதுக்கு அழைச்சம் போனீங்க ஒரு ஸ்டோரி. And Muraliji also, you quoted a lot of movie-ல இருந்து வந்திருக்கிற பறவையோட references. And it was quite interesting. இலக்கியம்ல இருந்து சினிமா வரைக்கும் தற்கால நடைமுறை வரைக்கும் நம்ம பறவை பார்த்தது. All of us, I think, thoroughly enjoyed this. I thank each and every one of you. இங்க வந்து கலந்துண்டது, கலந்துரையாடல்ல பங்கேற்றது, நிறைய கருத்துக்களை தெரிவிச்சது. ஸோ நிறைய பேருக்கு நமக்கு இன்னும் போய் கூட நிறைய இதை வாசிச்சு பார்க்கணும், ரீட் பண்ணணும், இதுல இருந்து ரெஃபரன்சஸை பார்க்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் ஏற்படுத்தினதுக்கு, இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துட்டதுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். Now may I request Mrs. Mallika ji to deliver the Shanti Mantra. இன்னைக்கு நம்ம வந்து எல்லா பறவையை பத்தி நிறைய பேசி இருக்கோம். இப்போ இன்னைய தேதியில நம்ம டெவலப்மெண்ட்ற பேர்ல நிறைய தேசத்துல மரத்தெல்லாம் வெட்டி ப்ரோக்ரஸ், ஏதோ ரோடு கட்டணும் இல்லை பில்டிங் கட்டணும்னா எவ்வளோ மரத்தை வெட்டுறோம். ஒரு மரத்தை வெட்டினாக்க 100 பறவையோட கூடு அழிஞ்சு போயிடும். 100 பறவைக்கு வீடு இல்லாம போயிடுறது. அதனால இப்ப இன்னைக்கு நான் சொல்ல போற சாந்தி மந்திரம் கொஞ்சம் வித்தியாசமானது. இந்த வனஸ்பதி இதை பத்தி சொல்ல போறேன். ஓம் தௌ சாந்திரந்தி ரிக்ஷம் சாந்திஹி பிருத்திவி சாந்திராபஹ சாந்திரோதௌஷதயः சாந்திஹி வனஸ்பதயः சாந்தி விஸ்வே தேவாः சாந்திர்ப்ரஹ்ம சாந்திः சர்வம் சாந்திः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेवि. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. விஜய் பிரகாஷ் சொல்லுங்க. பிரமாதம் ஜி, பிரமாதம். எனக்கே சொல்ல வேண்டாம், முரளி சுப்பிரமணியனுக்கு, மல்லிகா அம்மா, ஜெயந்திஜிக்கு, மல்லிகாஜிக்கு அவங்களுக்கு சொல்லுங்க. ரொம்ப பிரமாதம். எல்லாரும் நல்லா பேசினாங்க. ரொம்ப இந்த நிகழ்ச்சி எனக்கு ரொம்ப உற்சாகமா இருந்தது. ஒரே ஒரு கருத்து மாத்திரம் முடிச்ச பிறகு சொல்லணுங்கிறதுக்காக,
இந்த பறவைகளை காப்பதற்காக நாடு நெடுகிலும் குறிப்பா தமிழகத்துல கூட நிறைய பேர் நிறைய நல்ல காரியங்கள் செய்துட்டு இருக்காங்க. அவங்கள பத்தின விவரங்கள் கூட யாராவது கலெக்ட் பண்ணி ஏதாவது ஒரு நாள்ல அதை கூட சொன்னாக்க என்ன செய்துட்டு இருக்காங்க இப்போ அப்படிங்கறத கூட தெளிவுபடுத்த முடியும். பிரகாஷ்ஜி, இதுக்குன்னு ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் நாங்க அதை செஞ்சுட்டு வரோம். தமிழ் ஜீனியஸ்ல அதை செய்யறோம். ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் விஸ்வகுருன்ற இதுல ஆங்கிலத்துல இதை செய்யறோம். இந்த மாதிரி பல குரூப்ல பல இதை ஒவ்வொரு நாளும் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். எப்பாவது அங்கேயும் வந்து சேருங்க. வரேன் அந்த லிங்க் அனுப்புங்க, நான் அவசியம் வரேன். ரொம்ப பிரமாதம். ஓகே ஓகே. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரங்க. ரொம்ப பிரமாதம். நமஸ்காரம். தேங்க் யூ. தேங்க்ஸ் a lot பிரகாஷ். தேங்க்ஸ் a lot. Thank you so much. முரளிஜி, இதுல இருக்க சில பேருக்கு தமிழ் ஜீனியஸ்ல சேர்த்து விடுங்க, விஸ்வகுருலையும் சேர்த்து விடுங்க. நான் உங்களை அந்த அட்மிட் பண்ணிடுறேன். அதுக்கு ஆல்ரெடி தமிழ் ஜீனியஸ் தான் அட்மின், விஸ்வகுருல ஓகே. நான் சேர்த்து விடுங்க. யாருங்க வரட்டும். ஓகே ஓகே ஓகே. நீங்க பேசினது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. சுதாகர்ஜி, of course, உங்களது ரொம்பவுமே as usual ரொம்ப நல்லா பேசினேன். நன்றி நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி. நன்றி. ஜெயந்தி ஜி, ரொம்ப நல்லா கண்டக்ட் பண்ணிக்க இந்த ப்ரோக்ராம். பியூட்டிஃபுல். Thank you sir. Fantastic. நல்லா இருந்தது ஜெயந்தி ஜி. I think இந்த இதுல முதல் தடவை பண்ணிருக்கேன் நீங்க, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. Thank you ma'am. All of you are source of information. சென்னையா? சென்னை. ஜெயந்தி ஜி வந்து இப்பதான் வந்து கோவிட்ல இருந்து ரிகவரி ஆல்மோஸ்ட் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ரிகவரியில் இருக்காங்க. இன்னைக்கு வந்து இதுல பங்கெடுக்கிறது ரொம்ப இருக்காங்க. ரொம்ப அழகு. அந்த கோவிட பத்தி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வருது. அதுல சிலது வந்து பிளாக் பெப்பர் பிளஸ் ஜிஞ்சர் இத சாப்பிட்டுட்டே இருந்தா ரெசிஸ்டன்ஸ் வருது. ஓமமா? ஓகே. ஓமமும் கற்பூரமும் வெறும் வாசனை பார்த்தா போதும். கற்பூரத்தை பக்கத்துலயே வச்சுக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஆக்சிஜன் லெவல் இம்ப்ரூவ் ஆகும். இன்னொன்னு நைட்ரிக் ஆக்சைடு அதிகமாக்கிறதுக்கு பிரம்மரி பிராணாயம் பண்ணணும்னு. அதாவது வாயை முடிண்டு சொன்னாக்க நாக்குல நாஸ்ட்ரில்ஸ்ல மேல இருக்கிற நரம்புக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை ஆகும். Only through Brahmari you can activate those cells which are on the upper side of the nose. So அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். அப்போ அங்க நைட்ரிக் ஆக்சைடு வந்துனாக்க the oxygen content will burn away the proteins which is called virus. Thank you sir, I'll do that. Breathing difficulty is the biggest problem. ஆமா. அப்புறம் அந்த BTEF பாரத் டெக்னிக்கல் எனேபிளர் ஃபோரம் அதுலயும் எல்லாரையும் சேர்த்து விட்டாக்க இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் அவளுக்கு ஈஸியா கிடைக்கும். நல்ல நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் அதுல வருது. ஸோ நீங்க விஸ்வகுரு, தமிழ் ஜீனியஸ், ஹிந்து ஜீனியஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து விடுங்க. ஜெயந்தி ஜி, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்? மீன்ஸ் எனி ப்ரொஃபஷன், ஆக்குபேஷன்? Yeah, I'm working. I teach information technology for corporate employees. My company is into two business. One is education and healthcare. In the healthcare segment, I incubate innovation in healthcare. Identify. During this COVID period, new things have been innovated by Indians? Yes, sir. Actually, it's very small things and certain things that were earlier in the kitty, அது வந்து develop ஆயிருக்கு.
பெருசா பிரேக் த்ரூன்னு ஒன்றும் பண்ண முடியல. Until last October வந்து all the research institutions were closed. அக்டோபர்ல இருந்து தான் திருப்பி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சா. So definitely there was a problem from March till October. Octoberக்கு அப்புறம் திருப்பி it has come up, and some of these will be becoming a commercial product by August, which I'm handling at the moment. உங்க இதுலவா? நாங்க ரிசர்ச், we are not into product or anything. Ours is a consultancy company where we handhold lab scale இருந்து commercial scale-க்கு help பண்ணும். அது ஐடென்டிஃபை பண்ணி, healthcare மட்டும், healthcare innovation மட்டும். No matter who has invented it, you will handhold them. Our key is Indian innovation. இந்த கொரியன் ப்ராடக்ட் கொண்டு வந்து இன்ஜினியரிங் பண்ணதெல்லாம் we don't support. We want homemade innovation. அது வந்து even if it is a small delta change, something that they have brought in, we will identify and recognize them. In fact, if I can tell you, we identified this Padman in 2011. We were the first forum to bring. Padman is the gentleman. அவரை பத்தி மூவி வந்திருக்கு, அதனால Padman சொன்னா. Padman தெரியும். ஓகே. முருகானந்தம் from Salem. கோயம்புத்தூர்ல படிச்சேன். எனிவே ஜெயஸ்ரீ இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஓகே ஓகே. நீங்க தான் அவரை கொண்டு வரீங்களா? பிரமாதம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ணினது and brought him to a forum. இப்போ ரீசெண்டா நான் ஒரு பார்த்தேன், உங்களோட நம்பர் இருந்தா நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். மல்லிகாஜிக்கு நான் அனுப்பிச்சிருந்தேன். கோயம்புத்தூர் பொள்ளாச்சி பக்கத்துல யாரோ ஒருத்தர் 72 இன்னோவேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஜஸ்ட் யங் பர்சன், வெரி இன்ஃபார்மலி இஸ் டெல்லிங், கேஷுவலி இஸ் டெல்லிங், நான் இதை பண்ணேன், எனக்கு வந்து கிரண் பேதி கிட்ட இருந்து 5 லட்சம் ரூபாய் முதல் பரிசு வேற கிடைச்சது. அதெல்லாம் so many things you are telling the villagers. So many things. So if you can give him a lift, I don't know what is his name, where he is and all. I just saw the video and I thought this is more than sufficient. This information we will be able to hunt. 72 in Coimbatore and find out. Yeah. நான் வந்து முரளிஜிக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் அந்த வீடியோவை. முரளிஜி இவங்க எல்லாரையும் இதுல போடுங்களேன் நம்ம குரூப்ல, அப்போ we'll be able to interact more freely. Thank you, sir. I will sign off. We'll meet in the next meeting. Oh yes. Okay, thanks a lot. யார் சொன்னது? ஜெயந்தியா? ஜெயந்தி. ரெண்டு இடத்துல இருக்கல, நீங்க ரெண்டு இடத்துல இருக்கல? No sir, I'm in a single place. This is me. இல்ல ரெண்டு ஜெயந்தி இருக்காங்க. அப்போ இப்ப வேற யாரோ பிரைடா பாரத்ல இருந்து சைனிங் ஆஃப்னு சொன்னது இல்ல, ஜெயந்தி ஜி தான் சொன்னது. Okay. Thank you very much. Okay, bye. Thanks a lot, Jayji. Thanks a lot. Thank you. Bye. நரேந்திரன் ஜி இல்ல, போயிட்டாரு. இது யாரு இது? இது நான் தான் இருக்காரு. ஒண்ணு நீ அவர் போயிட்டாரு. முரளியா? நீங்க மல்லிகா இப்பதான் போயிட்டாரு அவரு. இப்பதான் விவேக்கு இருந்தாரு. போயாச்சு அவரு. ஓகே, அப்போ நானும் கிளம்புறேன். ரவிஜி சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லிருந்தீங்க இல்லையா இந்த ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ்க்கு? BTEF ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ். காமர்ஸ்க்கா? இப்ப 2-3 நாள் என்கிட்ட பேசல? ஆமா you wanted someone to coordinate. அதுக்கு வந்து BTG may be a right candidate. யாரு? ஜெயந்தியா? ஜெயந்தி. Okay. Let her come to 1 or 2 programs, then we can. Right. ரொம்ப பிரமாதம். எனக்கு அவங்க நம்பரை அனுப்பிச்சிடுங்க. நான் அனுப்பிச்சிக்கிறேன். Okay. Nayaji, thanks a lot. Dilip, thank you very much. Dilip, Satyashilan Nayar.
நாயர், அவர் நாயர்ஜி வந்து he is heading a pharmaceutical factory in Tarapur. கலம்பூரா எங்க? தாராப்பூர். தாராப்பூர். ஓகே. நான் வந்து ஒருத்தர் ஹிந்தியில பேசினாரு. அவர் மிஸ்டர் குப்தா. அப்புறம் அவர் கிளம்பிட்டார். குப்தாஜி. அவரு நீங்க தான் தெரியல யாருன்ட்டு. இல்ல தெரியல யாருன்ட்டு. சீக்கிரமே போயிட்டாரு. ஏன்னா நீங்க தமிழ்ல ஆரம்பிச்சு பேச மிஸ்டர் நாயர் வந்து மலையாளம், தெலுங்கு, தமிழ் எல்லாம் தெரியும் அவருக்கு. அப்புறம் பார்மசிட்டிக்கல் ஏரியால வந்து